Okay, today is the extra class for class 9 kids, mostly aimed for their final exam. Uh, to clarify the scope of today's class, we're going to state that we are trying to take the class on electricity, current electricity, and DC circuit. That's the first priority. And once we're done finishing the discussion of this whole thing, if there is time, within up to 5 p.m., because this class is going to finish at 5 p.m., we're going to try and add more try and solve other topics as well. So that's the baseline expectation. So let's start. First thing first, we're gonna begin the syllabus so that we know exactly what is it that we are trying to solve. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Okay, so that's about it for the electrical circuits. আচ্ছা আমরা একটা একটা করে শুরু করি. First of all, the things that we have is the electrical quantities. Electrical quantities chapter মধ্যে আছে আমাদের basic definitions এবং static electricity মধ্যে কিছু জিনিসপত্র আছে that we are expected to know that there should be only two type of charges, positive charges and negative charges, and if an object has equal number of protons and electrons within the object is supposed to be neutral.
the only movable particle that can produce a charge difference are called the electrons, which are by default negatively charged. So if electrons leave from a neutral object, it is going to make the remaining object positively charged, and vice versa. As to as to make an charge object neutral, to make a positively charged object neutral, electron has to enter from the outside into the object, and vice versa as well. Important part is that if we ever electrically connect a positively charged object with a neutral object, let's say both of them are metal, then essentially it's not going to happen that both of them are going to become perfectly neutral. So let me just draw up this scenario to give you a bit of a context. Let's say we have a metal sphere over here, and we have another metal sphere over here. And we're saying that initially this one was neutral and this one had some positive charge to it. And if we connect both of them together with a piece of rectangular bar, let's say somewhat like this, with a conductor bar, let's say somewhat like this, what should happen to their individual charge states? Or in other words, the question can also say that other than having a conductor present, extra conductor, we can totally have the two things brought closer to each other. So let's say we bring them closer and eventually make them contact. So does it mean that the right object becomes neutral and the left object becomes charged? The answer is no. What happens, whenever we're going to bring them close together, electrons are going to start to flow from the neutral object into the positive object. Electrons are going to start to move like this. But as electrons keeps on moving, এই টোটাল জিনিসটার পজিটিভ চার্জের অ্যামাউন্ট আস্তে আস্তে কমে আসবে, so the positive charge is going to become decrease, এবং এই অবজেক্টের পজিটিভ চার্জ আস্তে আস্তে বাড়বে. And eventually the electron flow will stop whenever their voltages become equal. This is very important for you to understand. Electron flow will stop whenever their voltages are equal. So as this one's positive charge amount decreases, this one becomes less positively, this one starts to have smaller positive voltage, and this one's positive voltage would start to increase from 0. So eventually at one point their voltages are going to become equal, but it's not going to be 0, which means this object should become slightly positively charged. This also object should remain to be slightly positively charged, but overall এটা positive charge amount কমে গেছে, এটা positive charge amount বাড়ছে, but end result কোনোটাই perfectly neutral হবে না. This is a very common distinction you have to understand. However, if you start with the original scenario once again, let's say we have a neutral object over here and we have a positively charged object over here, and we are going to touch this object with an earthenware, an object that is earth condition মানে হচ্ছে object so enormously big that that it is always kept at perfectly 0 voltage or neutral state, and attaching a small amount of electrons or removing a small amount of electrons does not practically change its charge condition. In other words, it is capable to give up any number of free electrons or accept any number of free electrons while always keeping perfectly neutral, and its tendency or its purpose is primarily to make other charged objects into neutral objects. So earth connectionটা দরকার মতো ইলেকট্রন দিতেও পারবে নিতেও পারবে, only to make the charged object neutral. So এরকম একটা পজিটিভ চার্জ অবজেক্টের সাথে যদি আমরা আর্থ কানেকশন কানেক্ট করি মেটালিক ওয়্যার দিয়ে, then to neutralize this charge, electrons are going to flow upwards, and only the number of electrons which are exactly required to make this object perfectly neutral, those number of electrons are going to travel in, and the object can become perfectly neutral. So neutral করার জন্য আমাদের essentially perfectly equally আমাদের আর্থ কানেকশন লাগবে. আরেকটা পসিবিলিটি হতে পারে এরকম, that if we have two charged bodies which are exactly equally charged but in opposite sign. For example, let's say we have one metal sphere over here and then another metal sphere over here. We are telling you that this one has a charge of +5 coulomb, this one has a charge of -5 coulomb, and then you bring them close together, then together they can totally cancel each other out perfectly, because it just so happens that among these two objects they have the exact number of electron shortage on the other object. So they are gonna, when after touch, electrons are gonna travel from here to here. এটার ভোল্টেজ পজিটিভ +5 থেকে 0 দিকে নামবে, এটার ভোল্টেজ এটার ভোল্টেজ অন্য একটা ভ্যালু থেকে 0 দিকে উঠবে, and eventually whenever the charge flow finishes, both of their voltage would become perfectly 0. So এটা হচ্ছে আমাদের কোর কনসেপ্ট. Apart from that, আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স চ্যাপ্টারে আরো কিছু জিনিসপত্র আছে, সেটার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে যে we have to understand the possible shapes of the electric field. পয়েন্ট চার্জ ইলেকট্রিক ফিল্ডের শেপ কেমন হয়, পজিটিভ চার্জ হলে ফিল্ড লাইনগুলো আউটওয়ার্ডস স্প্রেড আউট হবে, রেডিয়াল, নেগেটিভ চার্জ হলে একরকম হবে. If you have two charge spheres placed side by side, if they are both of the same type of charge, plus and plus or minus and minus, then you can have one type of shape of the combined magnetic electric field, and vice versa for the other part.
ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড চ্যাপ্টার থেকে স্টুডেন্টদের ভুল হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড চ্যাপ্টারে খুব স্পেসিফিক কিছু ডেফিনেটিভ ইকুয়েশন ডেফিনেশন আছে। If you look over here, you will see that it says describe an কোথায় গেল এই যে এখানে এই যে describe an electric field. I'm gonna mark this with a red rectangle. Describe an electric field as a region in which an electric charge experiences a force. This is the exact definition of electric field, and this is exactly what you're expected to write. Then on the lower part, state that the direction of an electric field line at a point is the direction of force on a positive charge at this point. So এইটা হুবহু এই ফ্রেজটা তোমাকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের ডেফিনেশন হিসেবে লিখতে হবে, সো ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন হিসেবে লিখতে হবে। সো এই জিনিসগুলো খুব ভালো মতো পড়ে প্র্যাকটিস করে মুখস্থ করা লাগবে যাতে করে জিনিসগুলো ভুল না হয়। That's pretty much it for the first chapter. As for the next chapter, we have this thing started. The first thing that we are choosing to discuss is what is electrical current. It's very simple. It's defined as the rate of charge flow, charge over time, Q by T. Describe electrical conduction in metals in terms of the movement of the free electrons. Electrons are going to always travel from low potential to high potential, or in other words, they're going to always travel from their more concentrated location to their less concentration region or to their shortage region. Know that the current is measured in amps, ampere, and that the ampere is given by coulomb per second. This is just unit conversion information. Know the difference between direct current and alternating current. আচ্ছা, এই নাম্বার 4 নিয়ে আমি কিছু কথাবার্তা বলতেছি। We're gonna go through this point. এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। অল্টারনেটিং কারেন্টের জেনারেশন কিভাবে হয় সেটা আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারের ডিটেলসে আছে। তোমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমাদেরকে কি পড়ানো শুরু করছে যেগুলোর ব্যাচে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট মাস্টার ম্যানেজার আছে, তোমাদের এটার একটা একদিন ফুল ক্লাস নেওয়া হয়েছিল। এনিওয়ে, আমরা অল্টারনেটিং কারেন্টের ফুল জেনারেশন প্রসেস এখন আলাপ করতেছি না, বাট হোয়াট আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দেয়ার ক্যান বি টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সোর্সেস। একটা নাম হচ্ছে সেল বা ব্যাটারি। তারা যে কাজটা করে সবসময় একই দিকে কারেন্ট ফ্লো করে। সেল বা ব্যাটারি ইলেকট্রিক্যাল সিম্বল হচ্ছে এরকম, but this is the positive end, this is the negative end. So এটা যদি আমরা external একটা closed pathway সাথে connect করি, let's say something like this, then electrons are going to come out from here, and those electrons are going to travel through here, and those electrons are going to eventually flow over here. So এটা হচ্ছে electron flow path direction. আর যদি কনভেনশনাল কারেন্ট কে বের করি, যখন for the duration electrons are flowing through the circuit, conventional current is going to flow easily the other way around. So এই ডিরেকশন হচ্ছে কনভেনশনাল কারেন্ট ফ্লো করতে থাকবে। সো এটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের বেসিক আইডিয়া। এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে any battery source will always accept and give out the same number of electrons from its two opposite sides. So একটা ব্যাটারি নেগেটিভ এন্ড থেকে যদি একটা সার্টেন গিভেন টাইমে যদি 1000 ইলেকট্রন বের হয়, ওই সেম টাইমে তার পজিটিভ এন্ডে এক্স্যাক্টলি 1000 ইলেকট্রন ঢুকতে হবে। The difference is the electrons which are leaving from the negative end have bigger amount of electrical energy, and the electrons which are entering onto the positive end has a smaller amount of electrical energy, or let's say zero amount of electrical energy. The chemical reaction that happens inside the cell, that is what energizes the electron, and as they come out on the other side, they pack that amount of electrical energy which they can flow through the external circuit and then do the necessary conversion in the component those are connected with it. So এই জিনিসটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল একটা ব্যাপার। তো ডিসি সার্কিটের ডিসি কারেন্টের কোর আইডিয়াটা হচ্ছে, if you observe the current using an oscilloscope, we're going to end up with a perfectly horizontal straight line. This means that the current is always going in one direction. However, if we connect an AC supply with an oscilloscope, that voltage versus current, or you can say current versus time, voltage versus time or current versus time, that graph is going to have values on either sides of the x-axis, which means for certain duration, current is going in the forward direction, reaching up to a maximum value. Then the current is decreasing, but still going in the forward direction, coming to zero. Then the current is starting to increase in the opposite direction, reaching to an opposite maximum value. Then the current is going to start to decrease in value and eventually going to become zero once again. এই সাইকেলটা এই সাইনোসয়েডাল প্যাটার্নটা কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকবে। ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, নট টু মেস ইট আপ, সেটা হচ্ছে একটা সার্টেন কারেন্ট ফ্লোকে এসি বলতে হলে তাকে অবশ্যই অপোজিট ডিরেকশনে ট্রাভেল করতে হবে। For example, if you come across a voltage supply or a current supply that looks like this, I versus T, that looks like this. It has the shape of a sinusoidal curve, but the entire graph belongs on the positive y-axis. এটা অবশ্যই একটা DC. What kind of DC? Sinusoidally variable DC. Because the current is never traveling in the opposite direction. Sometimes the current is moving at a higher rate, sometimes the current is moving at a smaller rate, but it is never reversing its direction. Same thing applies whenever we have a AC supply. If we connect a diode with an AC supply, a diode character or half-wave rectified voltage graph can sometimes look like this. Hello? Walaikum assalam.
ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আপা বলেন। হ্যাঁ, আজকে স্টুডেন্টদের জন্য ইলেকট্রিসিটির উপর একটা ক্লাস নিচ্ছিলাম। জুন মাসে আমরা ক্লাস এমনিতে জুন মাসে আমরা কারোরই ক্লাস নিচ্ছি না, এই ক্লাসটা নিচ্ছি জাস্ট স্টুডেন্টদের পরীক্ষা ভালো দেওয়ার জন্য। হ্যালো। বের করে দেয় নাই, এটা হচ্ছে যারাই পেমেন্ট ডিসকন্টিনিউ করে তাদেরকে গ্রুপ থেকে রিমুভ করে দেওয়া হয়, আবার পেমেন্ট কন্টিনিউ করলে ওদেরকে আবার রিইনস্টেট করা হয়। এটা বেসিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিউর। ওকে বলেন আমাকে একটু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা ডিএম করতে। ওয়ালাইকুম আসসালাম, তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা ডিএম করো। Sorry. So if we connect a diode with a voltmeter with an output of an alternating current supply, we might end up with a current supply that will look somewhat like this. So half the cycle is allowed, the other half cycle is blocked. Half the cycle is allowed, the other half cycle is blocked. So what happens for the block cycle? এই ডিউরেশন টুকুর মধ্যে আমাদের কোনো দিকে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না, কোনো দিকে কোনো ভোল্টেজ অ্যাভেলেবল থাকবে না। The value of the voltage or current would be zero. But for as long as the voltage and current are available, it's only going in one direction. So ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, তুমি যদি ফিজিক্যালি চিন্তা করতে যাও, কারেন্ট ইজ ট্রাভেলিং ফ্রম লেফট টু রাইট for a small duration, and then current is not moving. Then once again the current starts to flow, it is once again moving from left to right. So for as long as the current is available, it is always, or it is exclusively moving from left to right. So this is also a perfectly, by definition, it's a DC. It's a direct current, but the values are somewhat messed up. They are continuously changing value over here, and there is zero value duration over here. But for no amount of duration, not even for a single speck of a second, the current is going in the opposite direction. So এই ধরনের ভ্যালুগুলোকে আমরা বলি DC। এসি হইতে হলে অবশ্যই কিছু না কিছু সময়ের জন্য কারেন্টকে অপোজিট ডিরেকশনে ট্রাভেল করতে হবে। ইনফ্যাক্ট তোমার যদি এই ধরনের একটা গ্রাফ দেখো যেখানে আমাদের সাইনোসোলার শেপ দিছে, বাট দ্যাট সাইনোসোলার শেপ ইজ নট পারফেক্টলি পারফেক্টলি সিমেট্রিক উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়াই এক্সিস, উইথ রেসপেক্ট টু দ্য এক্স এক্সিস, এটাকেও আমরা এসি বলবো। বিকজ এইটুকুর জন্য কারেন্ট ডিরেকশন হচ্ছে পজিটিভ ডিরেকশন ফ্রম লেফট টু রাইট, এটুকু হচ্ছে অপোজিট, এটুকু হচ্ছে আবার পজিটিভ, এটুকু হচ্ছে আবার অপোজিট। সো এসি ডিফাইন করতে হলে অবশ্যই আমাদের কারেন্ট ফ্লোটাকে এক্স এক্সিসের নিচে অপোজিট ডিরেকশন রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। এটা গেল হচ্ছে আমাদের ডিসি আর এসির মধ্যে বেসিক কনসেপচুয়াল ডিফারেন্স। আচ্ছা, এরপর সিলেবাস গুলো কি আছে আমরা দেখি। এরপর আমাদেরকে বলছে হচ্ছে ইফ উই গো ওভার হিয়ার, so the conventional current is from the positive negative, that is allows the flow of filters from negative to positive. আচ্ছা, এটা একটু বেসিক হিস্টোরিক্যাল জিনিস। ডিসকাস দ্য ইউজ অফ অ্যামিটার্স অ্যানালগ এন্ড ডিজিটাল উইথ ডিফারেন্ট রেঞ্জেস। আচ্ছা, এইখানে যদিও তোমাদের ল্যাবে কখনোই এখন অ্যানালগ অ্যামিটার ইউজ করা হয় না, বাট তোমাদের থিওরি পরীক্ষার জন্য পেপার 1 এন্ড অলসো পেপার 2 তোমাদেরকে অ্যানালগ অ্যামিটারের ইউজও বুঝতে পারতে হবে। আচ্ছা, এখানে কি কনসেপ্টটা হচ্ছে কিরকম, ডিজিটাল ভোল্টমিটারের জন্য মেইনলি যে জিনিসটা নিয়ে টিচার কোশ্চেন করতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম। লেটস সে ইউ হ্যাভ এ ডিজিটাল ভোল্টেজ ডিসপ্লে, তারা হচ্ছে তোমাকে কোশ্চেনে দিয়ে দিছে, ভোল্টমিটার বলো বা অ্যামিটার বলো, ডাজন্ট ম্যাটার, একটা ডিজিটাল মিটার মনে করে ডিসপ্লে এখানে দিয়ে দিছে। এই ডিসপ্লে এইখানে বড় বড় করে কিছু নাম্বার লেখা আছে, এখানে লেখা আছে হচ্ছে 2.84, ঠিক আছে, 2.84 লেখা আছে। এই জায়গাতে ছোট্ট করে একটা সিম্বল দেওয়া আছে MA, অ্যান্ড কোশ্চেনে তোমাকে এমসিকিউতে বলে দিছে যে হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট শোন ইন দিস ডিসপ্লে। কোশ্চেনের আনসারটা হচ্ছে সবগুলো দেওয়া আছে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার ইউনিটে। তাহলে তুমি যদি 2.4 দেখে যদি 2.84 অ্যাম্পিয়ার সিলেক্ট করো, ইউর গোনা লুজ মার্ক। এই কোশ্চেনে কারেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 2.84 ইন্টু 10⁻³ অ্যাম্পিয়ার। সো তোমাকে এই নোশনটা খেয়াল করে সেই অনুযায়ী আনসার দিতে পারতে হবে।
ঠিক আছে, এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবেন। আর যদি আমাদের অনেক কোনো সময় অ্যানালগ অ্যামিটার থাকে, অ্যানালগ অ্যামিটারের ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে এরকম, দের ইজ ইউজুয়ালি এ কার্ভ লাইন and there is typically a dial button that can move left and right with a central pivot point, and there are radial lines that shows the current values somewhat like this, and whenever you connect it to a ammeter, this is gonna move to the other side. তো এটা আমি এখানে যদি অ্যানিমেশন করে দেখাই, actually we can animate this কারণ হচ্ছে আমাদের এখন রোটেশন অপশন আছে। Okay, let me just draw the dial button. And I'll just have to select a large enough portion of it. Beautiful. And the dial is supposed to be located over here, and then it should do this. So yeah, something like this. So dial বাটনটা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের হচ্ছে ঘুরে ঘুরে তোমাকে ডিফারেন্ট লোকেশন রিডিং দিবে। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ এমিটার রিডিং। এন্ড কথা হচ্ছে এখান থেকে কোশ্চেন কিরকম হতে পারে, তোমাকে একটা সার্টেন অ্যানালগ এমিটার রিডিং দিয়ে বলতে পারে যে তোমার এখানে রিডিং ভ্যালু কত আছে। সো সেই ক্ষেত্রে তোমার স্কেল পরে প্রপারলি গ্রাফ আমরা যেভাবে রিড অফ করি সেভাবে তোমার ভ্যালু বাই করতে হবে। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে অনেক সময় ওরা যে কোশ্চেনটা আমাদেরকে করে সেটা হচ্ছে, if you are ever trying to measure a current value that is expected to be, let's say 3.8 ampere, সেক্ষেত্রে তোমার পসিবল ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ অফ দ্য অ্যামিটার তুমি কত নিবা? Should it be from 0 to 3.5 ampere? Should it be from 0 to 4.5 ampere? Should it be from 0 to 10 ampere? Should it be from 0 to 20 ampere? Which one is the most suitable for that purpose? এখানে আমি একটা ভ্যালু 4.5 লিখতে ভুল করছি, সেটা হচ্ছে এখানে 10 না দিয়ে এখানে পারফেক্টলি 3.8 দেওয়া দরকার ছিল, কারণ এই ভ্যালুটাও তারা দেয়। এই 4টা ভ্যালু দেওয়া আছে, তোমার অপশন চয়েস এ বি সি ডি এর মধ্যে তোমাকে কোশ্চেন বলে দিচ্ছে দ্যাট এক্সপেক্টেড ভ্যালু ইজ 3.8 অ্যাম্পিয়ার, তাহলে এই 4টা ভ্যালুর মধ্যে রেঞ্জ হিসেবে কোনটা বেস্ট সুইটেবল? স্টুডেন্টরা খুব কমনলি জিনিসটা বুঝে, সেটা হচ্ছে এটা হবে না, কারণ এটা দিস ইজ শর্টার দেন দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। এটা হবে না বিকজ দিস ওয়ে টু বিগ। এই দুটো মোটামুটি সবাই প্রপারলি ডিসকাস করতে পারে। অ্যান্ড কোয়েরি হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল, হুইচ ওয়ান অ্যামং দিস টু ইজ বেস্ট? দ্য আনসার টু দ্যাট কোশ্চেন ইজ বি, 4.5, not 3.8. You might wonder why 3.8 দিয়েও তো আমরা রিং পাবো, বাট ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা হচ্ছে এরকম, যদি আমরা 3.8 রেঞ্জ ইউজ করি, দেন when the current reaches 3.8 ampere, it is going to this dial is going to aim to the very last border of the whole dial gauge. That way you would not know for sure that whether the current is bigger than 3.88 ampere or not, because if you're choosing a certain ammeter scale where the 3.8 ampere is the likely biggest value, then at 3.8 ampere it should line up with the very last border. This could give you perplexive answer or notation that the current could have been bigger than 3.8 ampere, কারণ 3.8 ampere যদি তুমি রেঞ্জ সিলেক্ট করো, এক্স্যাক্টলি 3.8 ampere সে ওই রেঞ্জে গিয়ে আটকা যাবে। কারেন্টের ভ্যালু যদি 3.8 থেকে বড় হয়, 3.9 হয়, 4.0 হয়, তাও সে 3.8 গিয়ে আটকে থাকবে, কারণ সেটা তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। So there is no way for you to ascertain perfectly whether the value is exactly 3.8 or is it slightly bigger than 3.8. Although you can say whenever the dial is perfectly on the 3.8 that the current is definitely equal or more than 3.8, but you cannot say for sure whether the current is exactly 3.8. That's why we should always prefer the immediate next bigger value for the aimed measurement that is mentioned. So এই জন্য এটা হবে যে কারেক্ট আনসার। এটা কারেক্ট আনসার হিসেবে নেওয়া যাবে না। এটা থেকে মেজারমেন্ট আসবে, বাট সেই মেজারমেন্টটা ডেফিনিটিভ হবে না, পারপ্লেক্সিভ হবে, কনফিউজিং হবে। রিজনিংটা বুঝা গেছে? বলবান Yes, sir. বাকি 7 জনের বুঝায় নাই। Okay. ওকে, এটা গেল হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল অ্যামিটার রিলেটেড ইনফরমেশন। এটা আমাদের 4.2.3 না 4.2 শেষ। এরপরে আমাদের ডেফিনেশন আছে হচ্ছে ইএমএফ এর ডেফিনেশন এবং পিডি ডেফিনেশন। ডেফিনেশনগুলো তোমরা অলরেডি জানো, তারপর আমি একবার শর্টকাটে বলে দেই। এইখানে মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট পজিটিভ চার্জ। তোমাদের ও লেভেলস এই পজিটিভ ওয়ার্ডটাকে খুব একটা হাইলাইট করা হয় না, বাট তোমরা যখন এস বা এটুতে উঠবা তখন এই পজিটিভ ওয়ার্ডটা না লিখলে তোমাদের মার্কস কাটবে। সো মাইট অ্যাজ ওয়েল বি গুড আইডিয়া, এখানে তোমরা একটা ওয়ার্ড লিখবা পজিটিভ। এখানে তোমরা একটা ওয়ার্ড লিখবা হচ্ছে পজিটিভ, ইউনিট পজিটিভ চার্জ।
This is important. So both of these two quantities happens to have the exact same definition as per electrical quantities. সেটা হচ্ছে the electrical work done by a source in moving a unit positive charge. So electrical work done টুকু হচ্ছে তোমার একটা quantity, in moving a unit positive charge এটুকু হচ্ছে তোমার আরেকটা quantity. So basically EMF is defined as work done per unit positive charge. Similarly, PD is also defined as the work done by a unit positive charge. So এটারও definition হচ্ছে W by Q. পার্থক্য কোথায়? This one, the EMF is applicable for a source. And whenever EMF happens, we usually have the energy conversion happens from non-electrical form into electrical form. For example, a battery converts its stored electrical energy into stored chemical energy into electrical energy. A generator converts input kinetic energy into electrical energy. A solar panel converts fallen light energy into electrical energy. So EMF is applicable for devices which generate or provide electrical energy. On the contrast side, PD is applicable for devices which is going to consume electrical energy or use electrical energy for their purposes. So for example, light, bulb, fan, AC, PC, electrical iron, you name it. মোটামুটি যত রকম ডিভাইস যেগুলো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে চলে তাদেরকে ইলেকট্রিক এনার্জি ফিড করতে হয় and then they convert that electrical energy into other non-electrical form. তাদের জন্য applicable টার্মটা হচ্ছে potential difference বা potential drop PD. But by definition দুজনেরই ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি সেম, সেজন্য দুজনের ইউনিটও সেম। এটার ইউনিট হচ্ছে ভোল্টস, এটার ইউনিট হচ্ছে ভোল্টস। 1 volt is defined as 1 joule per 1 coulomb. সো এটা হচ্ছে 1 জুলের বেসিক ডেফিনেশন। তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ইএমএফ আর ভোল্টেজ ডিফারেন্স দেওয়া আছে। ডিসকাস দ্য ইউজ অফ ভোল্টমিটারস অ্যানালগ এন্ড ডিজিটাল উইথ ডিফারেন্ট রেঞ্জেস, এটা এতক্ষণ আলাপ করলাম। সো এটা একই জিনিস। ক্যালকুলেট দ্য টোটাল ইএমএফ ফর সেভারাল সোর্সেস আর অ্যারেঞ্জড ইন সিরিজ। সো সিরিজে আমাদের মাল্টিপল সোর্সেস কানেক্ট করা থাকলে তার টোটাল ইএমএফ হবে হচ্ছে ওই টোটাল সিরিজের সবগুলো কম্পোনেন্টের নিউমেরিক্যাল সাম। State that the EMF of identical sources connected in parallel is equal to the EMF of one of the sources. আচ্ছা, এখানে আমি দুইটা পারপ্লেক্সিভ কনসেপ্ট নিয়ে আলাপ করব। এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, এই পয়েন্টটা আলাপ করেছি, খেয়াল করো। Whenever we have multiple cells connected in series, the total EMF is the sum of the individual cells. But if we have multiple cells, identical cells connected in parallel, মনে করো আমাদের, আমি এখানে ইজি করে আঁকি, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্টেন সেল যার পার্সোনাল EMF হচ্ছে 2 ভোল্ট। তো তুমি যদি এরকম অনেকগুলো 2 ভোল্ট ব্যাটারি সেলকে, আরে সাইড বাই সাইড লাগাও, তাহলে তুমি যতগুলো লাগাবো তোমার টোটাল ইএমএফ হবে হচ্ছে সেই টোটাল সবগুলোর সাম। ফর এক্সাম্পল এই কম্বিনেশনটা টোটাল ইএমএফ হচ্ছে 8 ভোল্ট। বাট ইফ ইউ কানেক্ট দেম ইন প্যারালাল, লেটস সে সামহাট লাইক দিস এন্ড দিস, সেক্ষেত্রে তোমার টোটাল ইএমএফ হবে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 2 ভোল্ট। পার্থক্যটা হচ্ছে বা অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে দিস সার্কিট ইজ গোয়িং টু রান অ্যাট লিস্ট 4 টাইমস লঙ্গার কম্পেয়ার টু এ সিঙ্গেল সেল। এই কথাটা আমি কি মিন করতেছি আমি একে দেখাচ্ছি, খেয়াল করেন। আচ্ছা, এখানে জায়গা নেই, আমাদের পেজটা একটু বড় করা লাগবে, অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় করা লাগবে। So if we connect a bulb over here of a 2 volt rating, and that bulb is supposed to glow under the by energy supply of these 4 cells. Compared to that, if we rather had a bulb connected with a single 2 volt supply of this one, এই সিনারিওতে এই বাল্বটা, লেফট সিনারিওতে বাল্বটা অ্যাটলিস্ট রাইট সিনারিওর তুলনায় 4 টাইমস অ্যাজ মাচ লঙ্গার গ্লো করবে। সো বাট এটা এই দুটার ব্রাইটনেস হবে এক্স্যাক্টলি সেম, কারণ এই বাল্বের অ্যাক্রসে অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ হচ্ছে 2 ভোল্ট, কারণ প্যারালাল কম্বিনেশনে সবগুলো ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ সেম থাকে। এই বাল্বের অ্যাক্রসে অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ হচ্ছে only 2 ভোল্ট। সো ইউ নট গোনা হ্যাভ টু ডিফারেন্ট ভোল্টেজ ভ্যালুস, ইউ জাস্ট গোনা হ্যাভ এ ডিফারেন্ট capacity in terms of how much energy can you store for this supply. This is the exact mechanism by which different capacity power banks are made. কম ক্যাপাসিটি পাওয়ার ব্যাংকে নাম্বার অফ সেলস কানেক্টেড ইন প্যারালাল থাকে কম। আবার একটা পাওয়ার ব্যাংক যদি হচ্ছে তোমার 20,000 মিলি অ্যাম্পিয়ার আওয়ার হয়, তাহলে সেগুলোর মধ্যে তোমার অনেকগুলো সেলস প্যারালাল কানেক্ট করা থাকে। সো ইট টেকস লঙ্গার ফর দেম টু চার্জ আপ কমপ্লিটলি, বাট whenever you have charged it up completely, they can deliver you energy for a prolonged duration. But all of those batteries provide you a fixed amount of EMF, because if you connect them in parallel, if you connect them in series, what's going to happen that your circuitry of your cell phone or the other device that you're running from the power bank, they will have a bigger voltage input. As a result, their circuit is going to burn out. So they all provide the same voltage output, but essentially they provide different amount of duration for the running process of the circuit. So এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক একটা ডিফারেন্স, যেটা বোঝা লাগবে। আচ্ছা, এখানে একটা পারপ্লেক্সিভ যেটা কোশ্চেন হয় অনেক সময়, দিস ইজ নট উইদিন দ্য ডেফিনিটিভ বাউন্ডারি অফ দ্য ও লেভেল সিলেবাস, বাট এএসএ থেকে একটুখানি আসে।
অনেক সময় এক্সামিনাররা সেট করে এই কোশ্চেনগুলো, সেটা হচ্ছে এরকম যে যদি আমরা এরকম দুইটা ব্যাটারিকে প্যারালালে কানেক্ট করি, নন আইডেন্টিক্যাল দুইটা সেল ব্যাটারিকে যদি কানেক্ট করি, সেই কেসে এইটা টোটাল ইএমএফ কত হবে? এই কোশ্চেন সিম্পল আনসার হচ্ছে, ইফ ইউ এভার হ্যাভ এ সিনারিও লাইক দিস, the total effective EMF of this entire supply would be equal to the EMF of the biggest battery or biggest cell. And for this purpose, if I can have a connection like this and have a bulb over here like this bulb is going to glow by draining this one. Simultaneously, this battery, this individual cell, which has a smaller EMF than this one, this is going to also have its current flow in this way. And in that process, this cell is going to become recharged. This cell is going to become recharged. So in this case, the actual EMF comes from the biggest battery, and anything else that has a smaller EMF or that is by default a potential drop kind of device which converts electrical energy into non-electrical form, they are going to automatically drain that original from the original supply, biggest EMF supply. এটা গেল। এরপর আমাদের যে কনফিউশন গুলো, এরপর হচ্ছে এই লেফট সাইডে যেতে হবে। সো দেন উই হ্যাভ দ্য ডেফিনিশন ফর দিস ওয়ান। ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স কি জিনিস, ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয়, ক্যালকুলেশন, ওহমস ল, গ্রাফ, টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন। আচ্ছা, আলাপ করতেছি। রেজিস্ট্যান্সের কোর ডেফিনিশনটা হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স দুটো ডেফিনিশন হয়, একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ডেফিনিশন আর হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেফিনিশন। if it shows up in the exam, we should preferably always write in paper 2 the quantitative definition. However, আমাদের কোয়ালিটেটিভ ডেফিনিশনটাও জানা লাগবে। কোয়ালিটেটিভ ডেফিনিশনটা হচ্ছে, it is mentioning it what exactly it is. No, also the way the parallel circuit works is that they're gonna all drain simultaneously and eventually they are all gonna die at the same time. But if you wonder that what if they all provide the same amount of EMF, but one is a bigger cell, the other one is a smaller cell. Common example, মনে করো আমরা আমাদের কি বল রিমোট কন্ট্রোল খেলনাতে যে ব্যাটারিগুলো দেয় সেগুলো হচ্ছে ডাবল এ ব্যাটারি, আবার রিমোটে যে ব্যাটারিগুলো দেয় সেগুলো হচ্ছে ট্রিপল এ ব্যাটারি। ট্রিপল এ ব্যাটারিগুলো হচ্ছে অনেক চিকন, তার মানে তাদের এনার্জি কন্টেন্ট কম, বাট বোথ অফ দিস ব্যাটারিজ আর ডিজাইন ইন সাচ এ ওয়ে দে অফার দ্য সেম ইএমএফ। দুইটা ব্যাটারি আউটপুট ইএমএফ এর ভ্যালু হচ্ছে 1.5 ভোল্ট। আর তুমি যদি একটা বড় ব্যাটারির সাথে, মনে করো এতটুকু মোটা একটা ব্যাটারির সাথে এতটুকু চিকন একটা ব্যাটারিকে প্যারালালে কানেক্ট করো, দুটারই ইএমএফ যদি ইকুয়াল হয়, লেটস সে মনে করো এটা হচ্ছে 1.5 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 1.5 ভোল্ট, দেন দে আর বোথ গোনা ড্রেইন অ্যাট দ্য সেম রেট, বাট প্রিটি সুন এটার এনার্জি কন্টেন্ট শেষ হয়ে যাবে আগে, এটা এনার্জি কন্টেন্ট শেষ হতে সময় লাগবে কম, এটা এনার্জি কন্টেন্ট শেষ হবে পরে। বাট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দিস বাল্ব ইজ গোয়িং টু গ্লো নানদালেস, যতক্ষণ পর্যন্ত এন্টায়ারিটি অফ দ্য টোটাল কম্বিনেশনের এনার্জি জিরো না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাল্ব গ্লো করবে। সো প্র্যাকটিক্যালি তুমি এটা টের পাবা না যে এই ব্যাটারি যে আসলে ড্রেন হয়ে গেছে। বাট ফর এ প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট স্ট্যান্ড পয়েন্ট, যদি এই ব্যাটারিটা 100% ড্রেন হয়ে যায়, ইট উইল হ্যাভ টেন্ডেন্সি টু মেল্ট অফ ইফ ইট ইস এ ড্রাই সেল। সো দ্যাট উড বি সামথিং দ্যাট উই নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট। এই জন্য নর্মালি যেটা রেকমেন্ড করা হয় যে একই সাইজের আইডেন্টিক্যাল ব্যাটারিকে প্যারালাল লাগানো। তো যদি ডিসিমিলার ব্যাটারিকে প্যারালাল লাগাও, সার্কিট ইজ গোনা ওয়ার্ক, but it is going to require more careful use or more frequent maintenance. শাবাশ। অনেক সময় হচ্ছে আমি জুমের মেসেজটা খেয়াল করা হয় কম, আসফ, তো তোমার যদি কোনো ঝামেলা থাকে হ্যান্ড রেজ করো। আচ্ছা আসফ, একটা হ্যান্ড রেজ করো তো দেখি তো আমি এই উইন্ডোতে হ্যান্ড রেজ আসে কিনা, পার্টিসিপেন্ট লিস্টে কি হ্যান্ড রেজ আসে? পার্টিসিপেন্ট লিস্টে হ্যান্ড রেজ আসে না। হ্যান্ড রেজ দেখতে হলে আমাকে অবশ্যই এখানে দেখতে হবে, কিন্তু এটা রেখে দিলে তো আমার লেখার স্পেস নষ্ট হয়। আচ্ছা নেভার মাইন্ড, ড্রপ ইউর হ্যান্ডস। কারো কোনো কিছু বলার থাকলে একটু আওয়াজ দিও যে স্যার কোশ্চেন আছে, আমি দরকার হলে তোমার মেসেজ দেখলাম বা তুমি ভয়েস মেসেজে বললা, দেন আই ক্যান রেসপন্ড অ্যাকর্ডিংলি। মুভিং অন। Okay. রেজিস্ট্যান্সের কোর, সো এটা ছিল আসলে কোশ্চেন আসছে। রেজিস্ট্যান্সের কোর আইডিয়াটা হচ্ছে, আমাদের রেজিস্ট্যান্সের মেইন ডেফিনিশনটা আসলে হচ্ছে ওহমস ল থেকে। ওহমস লটা তোমাদেরকে একটু পরে বলতেছি, বাট রেজিস্ট্যান্সের কোয়ালিটেটিভ ডেফিনিশনটা হচ্ছে, ইট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ অবজেক্টস ফর হুইচ ইট ট্রাইস টু অবস্ট্রাক্ট অর রেস্ট্রিক্ট অর অপোজ অর not allow flow of charge through themselves. কোন একটা অবজেক্টের যে প্রপার্টির জন্য সে তার মধ্যে চার্জ পার্টিকেলের ফ্লোকে
যেতে দিতে চায় না বা অবস্ট্রাক্ট করতে চায়, তার সেই প্রপার্টিটাকে আমরা বলতেছি রেজিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ডেফিনেশন বা এটা তার কনসেপচুয়াল মিনিং। আর রেজিস্ট্যান্সের টিপিক্যাল কোয়ান্টিটেটিভ ডেফিনেশনটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য রেশিও অফ ভোল্টেজ স্ল্যাশ পিডি বা অ্যান্ড কারেন্ট অফ ফর এ সার্টেন কম্পোনেন্ট। ভোল্টেজ ইউনিট হচ্ছে ভোল্টস, অ্যাম্পিয়ার ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। তার মানে 1 ওহম উড বি গিভেন বাই 1 ভোল্ট ডিভাইড বাই 1 অ্যাম্পিয়ার। এটাকে ভিজুয়ালাইজ করবো কিভাবে? যদি একটা সার্টেন রেজিস্টার থাকে এরকম, যার অ্যাক্রসে তুমি এক্স্যাক্টলি 1 ভোল্ট পটেনশিয়াল ড্রপ অ্যাপ্লাই করছো, অ্যান্ড এই সিনারিওতে তার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করা কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 1 অ্যাম্পিয়ার, তখন আমরা তার রেজিস্ট্যান্স বলবো হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 1 ওহম। এটা হচ্ছে ডেফিনেশনের কি পার্ট। আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্সের আমাদের দুই টাইপের কম্বিনেশন হয়, সিরিজ কম্বিনেশন এবং প্যারালাল কম্বিনেশন। এটা ফর্মুলাগুলো খুবই সিম্পল। whenever you have a series combination one connected with the other one, সেক্ষেত্রে সিম্পলি সবগুলো ভ্যালুকে তোমার যোগ করা লাগবে, R1 plus R2 plus R3। বুঝার উপায় হচ্ছে they all have a single pathway of current flow through them, that's how you define them to be in series combination। তো এখানে এটার পর আরো কথা আছে, আর পরের কথাগুলো একটু পরে বলতেছি। এই কম্বিনেশনের জন্য আমাদের রেজিস্ট্যান্সের টোটাল ফর্মুলা হবে হচ্ছে R1 plus R2 plus R3 করলে চলে আসলো। Or whenever you have multiple components connected in parallel, then with the way that they're going to work is that incoming current is going to split into multiple different branches, and then after only they're going to flow through different pathways, and eventually they're going to all merge at a single point and eventually flow out as that original current that was incoming in the first place. So এই ধরনের সিনারিও যদি হয়, সেই কেসে আমরা সেই কম্বিনেশনকে বলবো হচ্ছে প্যারালাল কম্বিনেশন। সেই কেসে আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে R1 inverse 1 plus R2 inverse 1 plus R3 inverse 1, আরো থাকলে আরো প্লাস ডট 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 ব্র্যাকেট হোল ইনভার্স। এটা করলে তুমি হচ্ছে টোটাল প্যারালাল কম্বিনেশন ফুল রেজিস্ট্যান্স পাবা। এটা সিম্পল ফর্মুলা হিসেবে খুব ইজিলি বোঝা যায়, এটা আমরা সব বইতে এরকমই দেখি। বাট এটার পরে যে এক্সপানশন প্যাকটা আছে সেটাকে হচ্ছে কনফিউজিং। এক্সপানশন প্যাকটা কিরকম সেটা আলাপ করতেছি, একটু ভালো করে খেয়াল করেন কি বলতেছি। Important for you to understand, we're going to judge whether multiple components are connected in series or parallel, or there is a complex compound structure, is going to be judged using the flow of current. Important phrase, flow of current. এটা খুব ভালো মতন মাথায় সেট করেন। We're going to judge the combination type by means of flow of current. কিরকম সেটা? জিনিসটা হচ্ছে এরকম। Let's say you have a scenario like this. এই হচ্ছে তোমার একটা কম্বিনেশন, এই হচ্ছে তোমার একটা কম্বিনেশন, এখানে হচ্ছে তোমার আরেকটা রেজিস্টার, এরপর গিয়ে রেজিস্টারের এখানে দুইটা ভাগ হয়ে গেছে, এখানে হচ্ছে এটা ফিউজ হয়ে গেল। এটা হচ্ছে এটা, এখানে এখানে গিয়ে তোমার হচ্ছে এখানে একটা রেজিস্টার দিলাম, এখানে তোমার হচ্ছে আরেকটা রেজিস্টার দিলাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন আমি তোমাকে বলতেছি যে এইখানে এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আউটপুট পয়েন্ট। এই হচ্ছে তোমার সার্কিট, এঁকে দেওয়া সার্কিট। এখন জিওমেট্রিক্যালি দেখে মনে হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে সিরিজ, তার সাথে এটা প্যারালাল, তার সাথে এটা প্যারালাল, কারণ প্যারালাল লাইন বলতে আমরা এরকম বুঝি। It is important for you to understand the geometric orientation for resistance combination in electricity means nothing. It's all about current flow direction. It's all about flow of current. এখন যদি ভালো করে খেয়াল করেন, হ্যাভ এ লুক, লেটস সে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট কামস থ্রু দিস সার্কিট। এই পয়েন্ট থেকে এন্ট্রি করতেছে, সেম কারেন্ট, এই কারেন্টটা এই রেজিস্টারের মধ্যে 100% ফ্লো করবে, কারণ এখানে কোনো ব্রেকডাউন প্যাথ বা অল্টারনেটিভ রাউট নাই। সেম কারেন্ট ফ্লোস থ্রু হিয়ার, অ্যান্ড সেম কারেন্ট প্যাসেস থ্রু দিস ওয়ান, অ্যান্ড সেম কারেন্ট ফ্লোস থ্রু হিয়ার। সো ইফ আই নেম দেম লেটস R1 and R2, এটুকু পর্যন্ত দেখে আমি জাজ করতে পারছি R1 and R2 are in series, because there's only one flow of direction, one flow path for the current, and they both are having the exact same amount of current, one connected with the other, one after another. That same current is going to flow downwards, and if I name this one R3, that same current passes to the R3 component as well. তার মানে এখানে আমি এই পর্যন্ত জাজ করে বলতে পারবো R1, R2, R3 are in series as well. এটুকু পর্যন্ত আলাপ খালাস। এরপর তুমি আসো, কারণ whenever current reaches over here, then the current splits into two parts, and one part of the current flows to the top branch, let's name that R4, and the other part flows to the bottom branch, let's name this R5. So whenever the current gets split, that is exactly when a parallel combination is getting started. এবং এই প্যারালাল কম্বিনেশনটা শেষ হবে কখন? যখন এক্স্যাক্টলি এই ইনপুট কারেন্টটা আবার রিজেনারেট করবে। যতক্ষণ মধ্যে এই ইনপুট কারেন্টটা রিজেনারেট না করছে ততক্ষণ মধ্যে এই প্যারালাল কম্বিনেশন শেষ হয়নি। হোয়াট ডু আই মিন বাই দিস? এইটুকু হচ্ছে আমার একটা ফ্লো প্যাথ অফ কারেন্ট, এই প্যাথে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে, এটা হচ্ছে আমার আরেকটা ফ্লো প্যাথ অফ কারেন্ট। এই দুটো ব্রাঞ্চে কারেন্ট ফ্লো ভ্যালু ইকুয়াল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বাট ন্যাচারালি ইকুয়াল নাও হইতে পারে। R4 আর R5 এর ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে আমাদের এই দুটো কারেন্ট ইকুয়ালি ভাগ হবে, 50% ভাগ হবে। But for the general discussion, we never consider them to be of equal values. So R4 আর R5 এর ভ্যালু যদি আলাদা হয়, তাহলে তোমার কখনোই কারেন্টের ভ্যালু ইকুয়াল হবে না। And that doesn't matter. এক ব্রাঞ্চে কারেন্ট বেশি, এক ব্রাঞ্চে কারেন্ট কম, কারণ মনে করো উপরের ব্রাঞ্চে আমাদের রেজিস্ট্যান্স কম, তাহলে ওই ব্রাঞ্চে আমাদের কারেন্ট বেশি ফ্লো করবে, বিকজ অবস্ট্রাকশনের ভ্যালু কম।
নিচে ব্রাঞ্চে যদি রেজিস্ট্যান্স বেশি হয় তাহলে ওই ব্রাঞ্চে কারেন্ট কম ফ্লো করবে, কারণ ওই ব্রাঞ্চের অবস্ট্রাকশন বেশি। বাট আলটিমেটলি দুই ব্রাঞ্চের টোটাল কারেন্ট মিলে অবশ্যই এই ইনকামিং কারেন্টের রেট সমান হতে হবে। ইউনিট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট ভেরি কেয়ারফুলি। মনে করো আমাদের এই ইনকামিং ফ্লো কারেন্টের ভ্যালু যদি 5 অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে হোয়াট এভার কারেন্ট দ্যাট গোজ অন দ্য টপ, লেটস সে 1.5 অ্যাম্পিয়ার, should be exactly such that so that if you add this current of this branch with this current over here, that is 3.5 ampere, এই দুটা নাম্বারকে অ্যাড করলে অবশ্যই তোমার 5 অ্যাম্পিয়ার সমান হতে হবে। কারণ ব্যাপারটা তো পসিবল না যে এই জাংশনে আমাদের প্রতি সেকেন্ডে 5 কুলম করে চার্জ ঢুকতেছে, বাট বের হইতেছে তার থেকে কিছু কম বা বেশি। কারণ চার্জ তো তুমি আউট অফ নোহোয়ার ক্রিয়েট করতে পারবে না, আউট অফ নোহোয়ার ভ্যানিশও করতে পারবে না। চার্জ ইজ এ কনজার্ভ কোয়ান্টিটি, ভেরি মাচ লাইক ম্যাস অর এনার্জি। সো যতটুকু চার্জ পার সেকেন্ডে একটা জাংশনে ঢুকবে পার সেকেন্ডে ততটুকু চার্জই বের হয়ে যেতে হবে। এটা নিয়ে আমাদের স্পেসিফিক একটা ল আছে কল কার্শফস ফার্স্ট ল, যেটা তোমাদের ও লেভেলসে নাই, এএসএ কি পড়বা। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট পার্ট। So any junction always behaves in such a way that the sum of incoming current must be equal to sum of outgoing current. So 5 ampere যদি এসে ঢুকে তাহলে মোট মিলে আউটগোয়িং কারেন্ট গুলোকে যদি আমরা সাম করি, মোট মিলে আমাদের এক্স্যাক্টলি 5 অ্যাম্পিয়ার হইতে হবে। এখন আসেন হুবহু এই কারেন্ট দুটো ফ্লো করে এসে আলটিমেটলি এই পয়েন্টে এসে আবার মার্চ করলো। মার্চ করার পর যখন আমরা এদিকে বের হয়ে আসবে, তখন পারফেক্টলি আমরা আবার কত অ্যাম্পিয়ার পাবো? পারফেক্টলি 5 অ্যাম্পিয়ার আবার ফেরত পাবো। তার মানে হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে প্যারালাল কম্বিনেশন শুরু হয়েছে, এই পয়েন্ট থেকে প্যারালাল কম্বিনেশন শেষ হয়েছে। তার মানে আমরা যদি এখন টোটাল জিনিসটা আলাপ করি, সেটা হচ্ছে এরকম, হ্যাভ এ লুক। R1, R2 and R3 were in series, and right after the R3 register there is a parallel combination of R4 and R5, but combinedly R4 and R5 are also responsible to carry the total 5 ampere current altogether. R4 এর মধ্যে ফ্লো করছে 1.5 অ্যাম্পিয়ার, R5 এর মধ্যে ফ্লো করতেছে লেটস সে 3.5 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে মোট মিলে R4 আর R5 এর প্যারালাল কম্বিনেশন অলটুগেদার টোটাল কতটুকু কারেন্ট ফ্লো করছে? ওই 5 অ্যাম্পিয়ারই ফ্লো করতেছে। সো ভিজুয়ালাইজেশন প্রসেসটা হচ্ছে এরকম, দিস ইজ এ সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট, আমি এটাকে একটু মোটা করে রাখি। দিস ইজ সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট R1, ভেরি গুড। দিস ইজ সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট R2, ভেরি গুড। দিস ইজ সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট R3। তুমি এখন এই পুরো জিনিসটাকে একটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট হিসেবে জাজ করবা। সো তোমার এখানে মোট মিলে সিরিজে কানেক্টেড জিনিস আছে 4টা। সেই 4টা জিনিসের নাম কি কি? R1 itself, আরেকটা জিনিসের নাম কি? R2 itself, আরেকটা জিনিসের নাম কি? R3 itself, আরেকটা জিনিসের নাম কি? দ্য প্যারালাল কম্বিনেশন অফ R4 অ্যান্ড R5। এই জিনিসটাকে আমরা একটা সিরিজ কম্পোনেন্ট হিসেবে, একটা ব্লক হিসেবে বা একটা সিঙ্গেল ইউনিট হিসেবে জাজ করতেছি। সো যদি আমি এখন টোটাল ফর্মুলা লিখি, তাহলে আমাদের ফর্মুলা কেমন হবে? হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ দিস হোল কম্বিনেশন? আর টোটাল ক্যান বি রিটেন লাইক দিস, R1 প্লাস R2 প্লাস R3 প্লাস R4 ইনভার্স 1 প্লাস R5 ইনভার্স 1 হোল ইনভার্স। এই পুরোটুকু হচ্ছে আমাদের লাস্ট কম্পোনেন্টটার নিজের রেজিস্ট্যান্স, এবং সবগুলো রেজিস্ট্যান্সকে আলাদা আলাদা করে সিরিজের ফর্মুলাতে সাম করলে তোমার টোটাল রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যাবে। এই জাজমেন্টের প্রসিডিউরটা বুঝা গেছে কিনা বলেন? It's all about flow of current. That's what you have to look at. Geometric orientation doesn't mean shit for electrical circuit. Book question, anyone? না। Okay, কেউ হাত উঠায় নাই। The next thing that we are going to go for is another weird case. মনে করো তোমাদের এই ধরনের এমসিকিউ খুব কমন, সারা ইচ্ছা করে পরীক্ষাগুলো দেয় এবং সিআই তো আসে, কারণ প্রমাণদের এগুলোতে খুব কমনলি ভুল হয়। মনে করো তোমাকে এই ধরনের একটা এই ধরনের একটা সার্কিট দিচ্ছে, দেখে খুব বদকত মনে হইতেছে, বাট ইটস ভেরি সিম্পল। R1, R2, R3, R4, R5। মনে করো আমি এখন তোমাকে ভ্যালুগুলো দিয়ে দিলাম। কোশ্চেন আমাকে ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে, R1 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 10 ওহম, R2 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 20 ওহম, R3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 30 ওহম, R4 ইকুয়ালস টু 40 ওহম এন্ড R5 ইকুয়ালস টু 50 ওহম। তোমাকে বলছে এই দুই পয়েন্টের অ্যাক্রসে, এই পয়েন্টের অ্যাক্রসে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? কি বাই করতে বলছে? তোমাকে টোটাল রেজিস্ট্যান্স বাই করতে বলছে। So once again, important information. It's not about geometric orientation. It's all about current flow path. দেখেন এইখানে আমাদের যদি একটা ইনকামিং কারেন্ট ঢুকে, ভালো করে খেয়াল করেন, এই কারেন্টটা ইমিডিয়েটলি 3 টুকরা ভাগ হবে, এদিকে যাবে, এদিকে যাবে, এদিকে যাবে। তার মানে আমাদের এখানে এটা শুরুই হচ্ছে একটা প্যারালাল কম্বিনেশন দিয়ে। সেই প্যারালাল কম্বিনেশনের লাইকলি ব্রাঞ্চ হচ্ছে 3টা। টপ ব্রাঞ্চের কারেন্ট এন্টারলি R1 আর R2 এর মধ্যে দিয়ে সাইমালটেনিয়াসলি ফ্লো করবে। তার মানে এই দুটো হচ্ছে সিরিজে কানেক্টেড, এই সিরিজ কম্বিনেশনটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ব্রাঞ্চ। এরপরে মাঝখানের যে কারেন্ট ব্রাঞ্চটা আছে, এদিকে যেটা ফ্লো করতেছে পার্পল,
R4 এর R4 এর মধ্যে দিয়েও এক্স্যাক্টলি সেম কারেন্ট এই বাতে ফ্লো করে এখানে আসবে। তার মানে R4 আর R3 হচ্ছে কারেন্টেড ইন সিরিজ। So what you need to understand that R1 and R2 current in series producing one branch. Then R4 and R3 are connected in series producing the second branch. And then if you observe further, আমি এটাকে মনে করো খড়ি দিয়ে মার্ক করতেছি, এই এখান দুটো এখন প্যারালাল। এক্স্যাক্টলি এই ব্রাঞ্চ দুটো প্যারালাল, বাট ইউ ক্যানট সে R1 is parallel with R3 or you cannot say R1 is parallel with R4, এটা বলে ভুল হবে। What you can say up till far the series combination of R1 and R2 হ্যাঁ, and the series combination of R4 and R3 এই দুটো প্যারালাল। are in parallel. So তোমাকে এই সিরিজ কম্বিনেশন অফ এটা দুইবার বলতে হবে, আচ্ছা, ঠিক আছে? And for the third branch the current flows down, it passes through R5, goes over here and eventually comes back. তার মানে আমাদের থার্ড ব্রাঞ্চের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে R5। তো আমি যদি এটাকে R5 এর সাথে আবার ওই সামটা প্যারালাল না? হ্যাঁ, এখানে মোট প্যারালাল ব্রাঞ্চ হচ্ছে তিনটা। তার মানে হ্যাঁ, তোমার মোট মিলে ইনভার্স করা লাগবে তিনটা ডিফারেন্ট জিনিসকে, তারপর সেটাকে সাম করে আবার হোল ইনভার্স করা লাগবে। সো বুঝছি। এই সার্কিটের জন্য যদি আমি টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাই, আর টোটাল ইজ গোনা বি সামথিং লাইক দিস। প্রথমে হচ্ছে R1 প্লাস R2 মিলে হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চ, এটার একবার উপর একবার হোল ইনভার্স যাবে। তার সাথে হচ্ছে R4 প্লাস R3 মিলে হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চ, তার সাথে একটা হোল ইনভার্স যাবে। আর R5 একা আছে, সো R5 এর উপর একটা ইনভার্স যাবে। এই টোটাল সামটাকে হোল সাম করে আবার হোল ইনভার্স করলে তুমি টোটাল ইনভার্স পাবা। কি পয়েন্ট, এটুকু হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চের টোটাল রেজিস্ট্যান্স R1 প্লাস R2, এটুকু হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চের টোটাল রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চের একা রেজিস্ট্যান্স। প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে ইনভার্স করে অ্যাড করে আবার পুরোটাকে হোল ইনভার্স করলে তুমি টোটাল প্যারালাল কম্বিনেশন টোটাল রেজিস্ট্যান্স পাবা। বুঝা লাগবে যে কারেন্ট ফ্লো কিভাবে হচ্ছে, যতগুলো পার্টের মধ্যে দিয়ে সিঙ্গুলার ফ্লো অফ কারেন্ট ফ্লো করতেছে উইদাউট এনি ব্রাঞ্চিং, উইদাউট এনি ব্রেকিং, উইদাউট এনি উইদাউট এনি স্প্লিট, ওই পুরোটুকুই হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশন। যেখানে গিয়ে কারেন্টটা স্প্লিট হওয়া শুরু করবে বা যেখানে আমাদের স্প্লিট কারেন্টগুলো মার্জ হয়ে আবার অরিজিনাল কারেন্টটাকে জেনারেট করবে, ওইটা হচ্ছে রেসপেক্টিভলি স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য প্যারালাল কম্বিনেশন এন্ড দেন এন্ড পয়েন্ট অফ দ্য প্যারালাল কম্বিনেশন। এই পার্টটা বুঝা গেছে কিনা বলো মান দেখো। অলরাইট, এরপরে যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশন করে প্যারালাল কম্বিনেশন করলে হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্যান্সের উপর আমাদের একটা প্রপোর্শনালিটি ফর্মুলা আছে, এটা আমাদের অনেকগুলো ম্যাথস আছে অনেক সময়। প্রপোর্শনাল ফর্মুলাটাকে আমরা বলি রেজিস্টিভিটি ইকুয়েশন, বাট তোমাদের রেজিস্টিভিটি এই কম্পোনেন্ট এই কোয়ান্টিটিটা তোমাদের অল ওভার সিলেবাসে দেয় নাই, কেন দেয় নাই আল্লাহ জানে। তোমাদের সিলেবাস যতটুকু আছে সেটা হচ্ছে এটা, আর প্রপোর্শনাল টু লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর, আর ইউনিভার্সিটি প্রপোর্শনাল টু দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য কন্ডাক্টর, এইটুকু তোমাদের সিলেবাসে আছে। এবং এইটুকুর উপর বেস করে তোমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ম্যাথ করতে আসে। তো এই জিনিসটাকে যদি আমি তোমাদের মোরলেস এটাকে যদি ইকুয়েশন ফর্মেটে লিখে দেখাই, ইজ গোনা বি লুক লাইক দিস। ইফ ইউ কনসিডার দিস প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট ফর দ্য সেম ম্যাটেরিয়াল টু বি সেম, তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে টু ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালস, মনে করো এটা হচ্ছে একটা সার্টেন ম্যাটেরিয়াল, সিলিন্ড্রিক্যাল ম্যাটেরিয়াল রাখলাম, এটা মনে করো আরেকটা ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, এটা হচ্ছে আরেকটা ডিফারেন্ট কন্ডাক্টর, বাট দে আর বোথ মেড ফ্রম দ্য সেম ম্যাটেরিয়াল। এটার লেন্থ হচ্ছে মনে করো L1, এটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে মনে করো A1, একইভাবে এটার লেন্থ হচ্ছে মনে করো L2, আর এটা এই পাশে ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে A2। তাহলে লজিক্যালি আমরা যদি এই দুটো ইকুয়েশনকে একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানাই, তাহলে একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানালে আমাদের এই প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটা কারাগারে যেতে পারবে। দ্যাট ইকুয়েশন ইজ গোনা লুক লাইক দিস, R1 by R2 should be equals to L1 by A1 divided by L2 by A2। তুমি যদি এটাকে একটু গুছাও, ultimately you are going to end up with an equation like this, R1 by R2 should be equals to L1 divided by L2 into A2 divided by A1। এই যে দুটো ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের একটা ইকুয়েশন পেলাম, যে ইকুয়েশনের মোট নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল হচ্ছে 6টা, R1 R2 L1 L2 A2 by A1। এর মধ্যে তুমি যদি যে কোনো 5টা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু জানো, তুমি 6 নম্বরটা বের করতে পারবা। দ্যাটস এ ভেরি বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল চ্যালেঞ্জ। অথবা অনেক সময় এক্সামিনার যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কোশ্চেনে তোমাদেরকে স্পেসিফিক 5টা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু না দিয়ে যে কোনো 2টা সিমিলার ভ্যারিয়েবলের রেশিও বলে দেয়। মনে করো তোমাকে এই ধরনের একটা সাম করতে দিচ্ছি, করার পর আমি তোমাকে বললাম যে দ্য লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর 1 ইজ হাফ অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর 2। কি বললাম কথাটা আবার খেয়াল করেন। মনে করেন কোশ্চেন আমি L1 L2 আলাদা ভ্যালু বলি নাই, এরকম বলি নাই যে একটা 10 সেন্টিমিটার একটা 20 সেন্টিমিটার, বরং এটা বলছি দ্য লেন্থ অফ দ্য ফার্স্ট কন্ডাক্টর ইজ হাফ অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর 2। তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এইখানে যদি L1 এর ভ্যালু যদি স্মল এল দাও বা এক্স দাও বা কোনো একটা ভ্যারিয়েবল দাও, তাহলে L2 তে তার ঠিক ডাবল ভ্যালু ইউজ করতে হবে। আলটিমেটলি তোমার এই কমন ভ্যারিয়েবলটা মানা কারারে যাবে, থাকবে এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, সো সেখান থেকে তুমি ম্যাচ করতে পারবা। কিন্তু কোশ্চেন পরে তোমাকে সময় নিয়ে মাথা ঘামায় চিন্তা করে প্রপারলি অ্যানালাইসিস করে বুঝতে হবে যে কোনটা ডাবল এবং কোনটা হাফ।
তুমি পড়লা এরপর আন্দাজে চিন্তা করলো আচ্ছা L2 ভ্যালু হচ্ছে L আর L1 এর ভ্যালু হচ্ছে 12, কারণ ওখানে ডাবল একটা কথা বলে দেওয়া আছে, তাহলেই শেষ। খুব কেয়ারফুলি কোশ্চেন পরে বুঝতে হবে যে কোনটা ডাবল এবং কোনটা হাফ, সেই অনুযায়ী আমাদের ভ্যালু রিপ্লেসমেন্ট করতে পারলে এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ। টু বি অনেস্ট, দে আর ভেরি রিওয়ার্ডিং সাম, কারণ এখানে খুব একটা কমপ্লিকেটেড কোনো কিছু দেয় না। আর তোমাদের লেভেলে এখানে ইউনিট মিসম্যাচ দিবে না, লেন্থগুলো সব মিটারে দিবে বা সবগুলোই সেন্টিমিটারে দিবে, কনস্ট্রাকশন এরিয়া সবগুলো সেন্টিমিটার স্কোয়ারে দিবে বা মিটার স্কোয়ারে দিবে। ওলেভেলসে নর্মালি এই ধরনের ইকুয়েশন হ্যান্ডলিং করার সময় নর্মালি ইউনিট মিসম্যাচগুলো দেয় না, বিকজ দ্যাট ইজ কনসিডার বিট ফার ফেচ লেভেল। এই লেভেলসে গিয়ে হচ্ছে প্রচুর প্রচুর ইউনিট মিসম্যাচ দেয়। এটা হচ্ছে আমাদের এই পার্টটুকু। আচ্ছা, এরপরে যে জিনিসটা আমাদের সিলেবাসের জন্য আছে সেটা হচ্ছে গ্রাফ। রেজিস্টার গ্রাফ বুঝানোর আগে তোমাদেরকে আমি একটু ওহমস লটা একটু পড়াই, ওহমস লটা না পড়ালে তোমাদের গ্রাফটা বুঝা যাবে না। We need more space. Actually, I'm gonna produce a vertical space. Uh-huh. And we're gonna have a vertical line. I'm gonna save this. কারণ চলে গেলে পুরো লেকচারটা গায়েব হয়ে যাবে, so that's gonna be a problem. Okay, let's go. So the next thing that we have is what we call the Ohm's law. Ohm's law এর কোর কনসেপ্ট একটু ভালো করে খেয়াল করুন, কারণ Ohm's law আমরা খুব কমনলি ইকুয়েশনের জন্য ইউজ করি, এবং আমরা যে ইকুয়েশনটা ইউজ করি সেই ইকুয়েশন আর লটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট। এই জন্য এই লটা লেখার সময় অনেক সময় আমাদের খুব কমনলি ভুল হয়, although we know what the law is all about. ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে Ohm's law-তে আমাদের একটা প্রি কন্ডিশন আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার। এই পার্টটা যাতে মিস না হয়, অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, এইটা যাতে মিস না হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। At constant temperature, current is directly proportional to the PD across it. This is what Mr. Ohm said. Mr. Ohm did not say V proportional to I. This is not what he said. He said this one. So you have to be careful for this. You might wonder, sir, difference কি? Well, difference হচ্ছে কে কোনটা বলছে। ওম মিস্টার ওম বলে গেছে যে, বা তার কপিতে সে পাবলিশ করে গেছে কারেন্ট ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল ভোল্টেজ, and whenever we are trying to state Ohm's law, we're going to write exactly that. If you write it the other way around, examiners have the opportunity and they eventually will cut off one mark, not because you didn't write it correctly, but because you didn't write it exactly. I proportional to V আর V proportional to I দুটাই correct, but exact expression হচ্ছে I proportional to V. That's what Mr. Ohm said. That's what you are expected to write exactly. So be careful for that. Number one. Number two টা হচ্ছে, আমরা এই ইকুয়েশনটাকে যদি হচ্ছে মোট মিলে হচ্ছে প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট দিয়ে ভাঙাই, হিসাব করি, পরে আলটিমেটলি যেটা হিসাব করে বের করছি, এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের আলটিমেটলি V ইকুয়ালস টু IR এই ইকুয়েশনটা আসে। সো এই ইকুয়েশনের কোর মিনিং হচ্ছে PD across a conductor equals to current flowing passing through that conductor into the resistance of that conductor. সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের V ইকুয়ালস টু IR হচ্ছে আমাদের ওহমস লয়ের বেসিক ইকুয়েশন। তো এখান থেকে আমরা বেসিক কিছু ইকুয়েশন পাই, সেটা হচ্ছে if we are gonna draw the graph of I versus V, that the gradient of any part of this graph for origin joining straight line, I divided by V gives us 1 by R. And if you're ever trying to plot a graph of V versus I, that is supposed to give you V divided by I should give you the R itself. এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে I divided by V করলে আমরা 1 by R পাই। I divided by V, 1 by R is not represented, is not del I by del V, which is very important. হ্যাঁ, তুমি চিন্তা করতে পারো স্যার কি বলেন, পার্থক্য কি, একই রকম জিনিস দেখা যাচ্ছে। হিয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স, হ্যাভ আ লুক। আমরা যদি এখান থেকে একটা কার্ভ লাইন আঁকি, তোমরা যদি এই পয়েন্টের রেসিস্টেন্স বাই করো,
You are expected to find out the resistance by finding out this voltage value and then plot on the y-axis, find out this current value, then divide this voltage value with this current value to find out the resistance of this thing. What you are not expected to do and what you should never do and what you cannot do is draw a base fit tangent over here and find out the gradient of this thing. Current resistance definition, voltage divided by current. Resistance is never nowhere defined as rate of voltage divided by rate কি বলে change of voltage divided by change of current. এটা কোনো সময় resistance definition না. The definition is the total voltage divided by total current. So তার মানে হচ্ছে তুমি যখন রেজিস্ট্যান্স কে IV গ্রাফ বা VI গ্রাফে কোনো এক্সপ্লেনেশন দিবা, শেপ ওয়াইজ এক্সপ্লেনেশন দিবা, talking about gradient would almost always make you in a trouble. But if you know how to use that information logically, then you can always score good marks. যেমন হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই যে ব্লু লাইনের যে গ্রাফটা আমি আঁকছি, এই ব্লু লাইনের গ্রাফটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট না? খেয়াল করেন, এই লাইনটা প্র্যাকটিক্যালি ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট। তার মানে হচ্ছে আমি যত লেফট থেকে আস্তে আস্তে রাইটে যাব, আমার ভোল্টেজ ইনক্রিজ হবে কম বাট কারেন্ট ইনক্রিজ হবে প্রপোর্শনালি বেশি। প্রপোর্শনালি বেশি কেন বলতেছি? যদি পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন হতো তাহলে আমি বলতাম দুটোই পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইকুয়াল। Since this graph that I've drawn is curving upwards, so proportionate increase বেশি হচ্ছে কারেন্টে compared to the increase of voltage. That is what making it to become more and more steep. That's a very important distinction. So এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবেন। এক নাম্বার। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে IV গ্রাফের জন্য আমাদের মোট মিলে 3টা ডিফারেন্ট শেপ আছে। একটা হচ্ছে পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন, let's say this is the perfect straight line which we call the fixed resistor or ohmic conductor. Then we can have increasing gradient lines and then we can have decreasing gradient lines. আর এখানে কোনটার নাম কি সেটা আমি বলে দিচ্ছি, জাস্ট আ সেকেন্ড। এটা হচ্ছে মনে করো আমাদের 1, দ্যাটস আ ফিক্সড রেজিস্টার, এটা হচ্ছে নাম্বার 2, এটা হচ্ছে নাম্বার 3। নাম্বার 2টা হচ্ছে আমাদের থার্মিস্টরস। এগুলো সব তোমাদের নোটসে আছে, বইতেও আছে, উল্টে পাবা, আমি জন্য লিখতেছি না। নাম্বার 2টার নাম হচ্ছে থার্মিস্টরস, নাম্বার 3টার নাম হচ্ছে মেটাল ওয়্যারস অর ফিলামেন্ট ল্যাম্পস। আর নাম্বার 1টা হচ্ছে ohmic conductor, which is extremely difficult to find in nature, but artificially using superconducting mechanism and compounds we can actually achieve that level of straight line. That is not so damn impossible. Hello, Palawan. স্যার ওই গ্রাফটা একটু আবার বুঝান তো, ওই প্রপোর্শনালিটি স্ট্রেট লাইনটা। Number 1. হ্যাঁ নাম্বার 1টা স্যার। Number 1 is a graph that is described for to be coming from a conductor which has such a behavior যে তুমি ভোল্টেজ যে প্রপোর্শনে বাড়াবা, আমি অ্যামাউন্ট বলতেছি না, প্রপোর্শন বলতেছি, কারণ এই দুটো গ্রাফের স্কেলিং কিন্তু ইকুয়াল না। ইট মাইট অ্যাজ ওয়েল বি যে এই গ্রাফ বাড়তেছে 1 ভোল্ট 2 ভোল্ট করে, এই কারেন্ট বাড়তেছে হচ্ছে 1 বলে 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার করে, দুটো গ্রাফের স্কেল ইকুয়াল। সো হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট স্ট্রেট লাইনে মানে হচ্ছে the proportion that you increase the voltage by, the current also changes by that same proportion. আমি ইনক্রিজ বলি না ডিক্রিজ বলি, চেঞ্জ বলছি। তার মানে তুমি যদি ভোল্টেজটাকে ডাবল করো তোমার কারেন্টও ডাবল হবে, ভোল্টেজটাকে যদি হাফ করো তাহলে কারেন্টও হাফ হবে, ভোল্টেজটাকে যদি 10% বাড়াও তাহলে কারেন্টও 10%ই বাড়বে। দ্যাটস হোয়াট মেক্স ইট স্ট্রেট লাইন। আর 3 নাম্বারটা? 3 নাম্বারটা পাওয়াটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, তার মানে তুমি যেই পরিমাণ ভোল্টেজ বাড়াচ্ছ তুমি ওই পরিমাণ কারেন্ট ইনক্রিজ পাইতেছো না, কারেন্ট মানে হিট ইনক্রিজ যে ফিলামেন্ট ল্যাম্পের মধ্যে যেমন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, কারণ বেশি ভোল্টেজ দিতেছো তুমি, বেশি এনার্জি দিতেছো, বাট ওই পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হইতে পারতেছে না কারণ তার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে। বুঝছি স্যার, ধন্যবাদ। এইগুলো হচ্ছে পসিবল 3টা মোস্ট লাইকলি শেপ। এই 3টা শেপকে যদি আমরা ভিআই গ্রাফে আঁকি, প্রাইমারি স্ট্রেট লাইনটা স্ট্রেট লাইনই থাকবে, এটা 4 নাম্বার পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন থাকবে। এই কেসে নিচে চলে আসবে হচ্ছে নাম্বার 3 আর ওই পাশে চলে যাবে হচ্ছে নাম্বার 2। এখন তোমাদের পরীক্ষায় মানে যে জিনিসটা ভুল করে ওটা মুখস্থ করে যে ডিক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে ফিলামেন্ট ল্যাম্প এবং মেটাল ওয়্যার, ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে থার্মিস্টর, আর স্ট্রেট লাইন মানে হচ্ছে ohmic conductor। ওরা ohmic conductor ভুল করে না, কারণ ওটাতে ভুল নাই, কিন্তু কথা হচ্ছে তুমি যদি এই ইনফরমেশন মুখস্থগুলা এক্সিস কোয়ান্টিটি দেখে মুখস্থ না করো তাহলে তুমি অবশ্যই ভুল করবা। তুমি গ্রাফ তুমি হচ্ছে বই থেকে বা নোট থেকে শিখে গেছো আইভি গ্রাফের জন্য, পরীক্ষায় তোমার কোশ্চেন দিচ্ছে হচ্ছে ভিআই গ্রাফ দিয়ে, তো এখানে তুমি ডিক্রিজিং গ্রেডিয়েন্টকে যদি ফিলামেন্ট ল্যাম্প বলো, শেষ, মার্ক ওখানে গ্যাপ। সো
শেপ মুখস্থ করতে গেলে অবশ্যই এক্সিস দেখে মুখস্থ করতে হবে। কিছু কিছু এক্সেপশন আছে, যেমন হচ্ছে আমাদের টাইম গ্রাফ যেগুলো আছে, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ, ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ, এইগুলা সারা জীবন এক্সিস শুধু টাইমই থাকে, অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল এক্সিসে আসে না, কারণ এগুলো নামই হচ্ছে টাইম গ্রাফস। বাট এই ধরনের সিনারিওগুলোতে আমাদের গ্রাফের ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ হতে পারে, সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, এক্সট্রা কেয়ারফুল ফর দিস স্টাফস। এইগুলো হচ্ছে গ্রাফের ইকুয়েশন। আর একটা স্পেসিফিক গ্রাফ তোমাদের সিলেবাসে নতুন ইন্ট্রোডিউস করছে, সেটা হচ্ছে ডায়োডের গ্রাফ। ডায়োডের গ্রাফের টিপিক্যাল শেপটা হচ্ছে এরকম, আমি যদি আইভি গ্রাফ আঁকি, ডায়োডের গ্রাফের টিপিক্যাল শেপটা হচ্ছে এইরকম, এইরকম করে যাবে যে এরকম হবে। আর সেম হিসেবে যদি আমি ভিআই গ্রাফে আঁকতে চাই, তাহলে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ এক্সেসে কিছুটা হচ্ছে কমন পার্ট থাকবে, তারপর হচ্ছে কারেন্ট এক্সেসে গিয়া সে হচ্ছে আলটিমেটলি ইনক্রিজ দেওয়া শুরু করবে। এখানে তুমি চিন্তা করতে পারো, স্যার এই পার্টটা তো পারফেক্টলি স্ট্রেট, তাহলে কি এখানে আমাদের রেজিস্ট্যান্স কনস্ট্যান্ট? আনসার হচ্ছে না। এই পার্টটা পারফেক্টলি ভিজিবলি পারফেক্টলি স্ট্রেট হলো, এখানে রেজিস্ট্যান্স কনস্ট্যান্ট না, বিকজ হিয়ার ইজ এ পার্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। বলো একটু ভালো করে খেয়াল করেন, ইটস কনসেপচুয়াল। আমি যদি এই পয়েন্টের রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাই, তাহলে কি করবো? আমি এই পরিমাণ ভোল্টেজকে এই পরিমাণ কারেন্ট দিয়ে ডিভাইড করবো, ঠিক কিনা? বলো, রেসপন্ড করো, ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, চেঞ্জ ইন ওয়াই বাই চেঞ্জ ইন এক্স হুম, ভুল বলছো। নাকি? ভোল্টেজ গ্রেডিয়েন্ট ডিভাইড বাই বলবেন না, কারেন্ট, গ্রেডিয়েন্ট দুইটা না, ভ্যালু। ভ্যালু ডিভাইড বাই ভ্যালু। এই হ্যাঁ, পয়েন্টের রেজিস্ট্যান্স বের করতে হলে তোমাকে এইটুকু ভোল্টেজ দিয়ে এইটুকু কারেন্ট ডিভাইড করতে হবে। এন্ড কথা হচ্ছে, তুমি যদি এই পয়েন্টের রেজিস্ট্যান্স বের করতে যাও, তাহলে তোমার কি করতে হবে? তখন ভি বাই তোমাকে, আর, স্যার ভি হ্যাঁ, বাই আই। এক্স্যাক্টলি ভি বাই আই, নট ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা আই। তুমি যদি বুঝছি স্যার। এই পয়েন্টের রেজিস্ট্যান্স যদি বের করতে যাও, এই লোকেশন মনে করো এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স নাম্বার 1, এটা হচ্ছে পজিশন নাম্বার 2, তখন তোমাকে এইটুকু ভোল্টেজ কি দিয়ে এটুকু কারেন্টকে ডিভাইড করতে হবে। এন্ড মাই কোশ্চেন টু ইউ, ডু ইউ থিঙ্ক বোথ অফ দেম উড এন্ড আপ উইথ দ্য সেম ভ্যালু? দ্যাট আনসার ইজ এ সলিড নো। কারণ এই দুইটাই একই পরিমাণ স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন দেয় না। এটা স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন হচ্ছে এরকম, স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন হচ্ছে এরকম। মানে ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন কোথা থেকে আসলো? ওই যে গ্রেডিয়েন্ট কথাটার মানে কি? গ্রেডিয়েন্ট কথাটার মানে হচ্ছে এই পয়েন্টটা থেকে তুমি যে রেশিও ক্যালকুলেট করছো, সেই রেশিওটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই গ্রিন হাইপোটেনিউজ ট্রায়াঙ্গেলের রাইজ বাই রান। সো ওই জন্য বোঝা লাগবে যে স্ট্রেট লাইন মানে কি না কনস্ট্যান্ট রেজিস্ট্যান্স না। স্ট্রেট লাইন প্যাসিং থ্রু দ্য অরিজিন মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রেজিস্ট্যান্স। খুব কমন মিস্টেক লোকেশন। এটা স্টিল বুঝি নাই। কোনো ডাউটেরটা? না, যে ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ভ্যালু হবে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট হবে না। এই যে এক্সপ্রেশনটা দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের ওহমস ল থেকে পাওয়া এক্সপ্রেশন, আই ডিভাইড বাই ভি ইকুয়ালস টু 1/r। Nowhere ever will come across the expression where 1/r is given by delta I by delta v। v equals to ir থেকে তুমি কি পাও? r equals to v by i। Resistance is calculated by the full value of voltage divided by full value of current। Resistance is never defined as change of voltage divided by change of current। Remember, আমাদের acceleration definition কি ছিল? Rate of change of velocity। It was not rate of velocity। অ্যাক্সেলারেশন যদি আমরা রেট অফ ভেলোসিটি বলতাম, তাহলে কি লিখতাম? ভি বাই টি, ভি বাই ডেল্টা টি। অ্যাক্সেলারেশন আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করি? রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি। অ্যাক্সেলারেশন ওয়াজ ডিফাইন্ড বাই হোয়াট? ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা টি। এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টের সাথে হোমোলগাস। এইটা গ্রেডিয়েন্টের সাথে হোমোলগাস না। হোমোলগাস মানে সিমিলার, সিমিলার না। বুঝাচ্ছে? বাট দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কি? আলটিমেটলি সেম রেজাল্ট হয় না? না, সেম ভ্যালু হবে না, হিউজ ডিফারেন্স। ডিফারেন্সের কোর আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমি যদি তোমাকে একটা কার্ভ গ্রাফ দিয়ে এই পয়েন্টের রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলি, ইউ শুড নট try to draw the tangent and then calculate the resistance. You should directly find out the y-axis value voltage. You should directly find out the x-axis value, sorry, x-axis value voltage, and you should directly find out the y-axis value current and find out the ratio of this value divided by this value. সরাসরি তুমি x-axis ভ্যালুগুলো দিয়ে ডিভাইড করে রেজিস্ট্যান্স বের করবা। তুমি গ্রেডিয়েন্টের জন্য এই রেজিস্ট্যান্স বের করার জন্য কোনোদিনই ট্যানজেন্ট একে রেজিস্ট্যান্স বের করবা না, বিকজ ইকুয়েশন আমাদের সেটা অ্যালাউ করে না। রেজিস্ট্যান্স যদি এটা হইতো তখন আমরা ট্যানজেন্ট রাখতাম। পার্থক্য ওই জায়গায়। বুঝে গেছে? না, বুঝিনি। বুঝছি যে এটা করা লাগবে না, এটা করা লাগবে না, বাট কেন লাগবে, কেন লাগবে না বুঝিনি।
বুঝে বুঝি নেই, মুখস্থ করে করা যাবে। No, you need to understand this properly. আচ্ছা, okay. Let me give a different example. See if that makes sense. মাথা পিছু আয়, পার ক্যাপিটা ইনকাম, এই কথাটা মানে বুঝো? ইকোনমিক্স নাই, এগুলো নাই, চাই না। আচ্ছা, জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট দিস বাংলা ওয়ার্ড, এই জিনিসটা মানে বুঝো? অ্যাজাম্পশন হচ্ছে একজন মানুষের মাথা একটাই। ওকে। একটা দেশের টোটাল ইনকামকে তুমি যদি একটা দেশের টোটাল পপুলেশন দিয়ে ডিভাইড করো, population, you get this number. If you want to find out probridhi, that is going to be the difference of matha pichu I of previous year minus matha pichu I of current year divided by delta population. Okay. Do you think this one and this one represent the same thing? না। R equals to V by I. There is no Yeah. physical quantity that is defined as delta V by delta I. এরকম কোনো physical quantity physics explain define করা নাই. So this ratio doesn't give you anything meaningful. Not the same thing. ওকে, সো রেজিস্ট্যান্স হলো এতটুক ভোল্ট দিলে এতটুক কারেন্ট আসবে, নট লাইক এতটুক ভোল্ট বাড়াইলে এতটুক কারেন্ট বাড়বে। Exactly. Good. ওকে, বুঝছি। So ওই জন্য রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করার সময় কোনো সময় ট্যানজেন্ট ক্যালকুলেট করা যায় না, সরাসরি গ্রাফের এক্সিস থেকে ভ্যালু নিয়ে ডিভাইড করে বাই করতে হয়। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের আইভি গ্রাফের ডিসকাশন, এখানে আইভি গ্রাফের ডিসকাশন শেষ। আচ্ছা, এরপরে কি আছে সিলেবাস একটু দেখি আমরা। What we have next is this part, and then we have draw সার্কিট ডায়াগ্রাম, সার্কিট কম্পোনেন্ট আছে। এখানে তোমাদের এখানে হচ্ছে তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সার্কিট কম্পোনেন্ট নাম মুখস্থ করা লাগবে, সরি সিম্বল মুখস্থ করা লাগবে। সো বাল্ব দেখতে কেমন, থার্মিস্টর দেখতে কেমন, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার দেখতে কেমন, অসিলোস্কোপের সার্কিট সিম্বল কিরকম, সেল মানে কি বোঝায়, ব্যাটারি দেখতে কেমন হয়, ফিক্সড রেজিস্টার সিম্বল কেমন, এই সব কোয়ান্টিটির একটা সিম্বলের লিস্ট আছে তোমাদের সিলেবাসের একটা সারেন পেজেও আছে, বই উল্টাইলে বইয়ের ভিতরে পাবা। এই টোটাল সিম্বলের লিস্ট ঝাড়া মুখস্থ করা লাগবে, এখানে বোঝানোর কিছু নাই, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট। দ্য অনলি টু সিম্বলস দ্যাট আই ফিল লাইক টু টক অ্যাবাউট সেটা হচ্ছে এই দুটা সিম্বল। একটা হচ্ছে এই সিম্বলটা হচ্ছে ডায়োড। ইফ ইউ গিভ টু আউটগোয়িং ডাবল অ্যারো, দিস রিপ্রেজেন্টস লাইট এমিটিং ডায়োড। এই সিম্বলটা হচ্ছে রেজিস্টার। If you give two incoming double arrows, this means light is falling onto the resistor. এটা নাম হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার। এটা এলইডি, লাইট এমিটিং ডায়োড। এটা হচ্ছে এলডিআর, লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার। সো এই ডাবল অ্যারো ডিরেকশন থেকে এই জিনিসগুলো যাতে ভুল না হয়। আচ্ছা, এটা গেল একটা পার্ট।
আমরা সিরিজ প্যারালাল সার্কিটের কোর পার্টগুলো অলরেডি আলাপ করছি, তারপর আমি ফার্দার কিছু ক্যালকুলেশন পরে আবার দেখাবো। কমন রেজিস্ট্যান্সের পার্টগুলো অলরেডি আমরা আলাপ করে ফেলছি, সো এই পার্টটুকু অলরেডি ডান। মুভিং অন ফার্দার, ইফ ইউ গো অন দিস পলিটিক্যাল পার্টস কন্টিনিউড, এখানে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশন প্যারালাল কম্বিনেশনের জন্য স্পেসিফিক কিছু পার্টস দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। ডিসক্রাইব দ্য অ্যাকশন অফ এ নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট অফ থার্মিস্টরস এন্ড লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টরস এন্ড এক্সপ্লেইন দেয়ার ইউজ অ্যাজ ইনপুট সেন্সরস। এই জিনিসটা কি তোমাদের সাথে আলাপ করতেছি, খেয়াল করেন। ইনপুট সেন্সর বলতে আমরা কি বুঝাই সেটা কি আগে বলি, আর এটা কিভাবে ইউজ করে সেটাকে তোমাদের দেখাইতেছি। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা কোন একটা সার্টেন ডিভাইসকে কোন একটা ভাবে অটোমেট করতে যাচ্ছি। খুব কমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে চিন্তা করো। লেটস সি ইউ হ্যাভ স্ট্রিট ল্যাম্পস। Street lamps should light up when the sun goes down, and street lamps should shut off when the sun comes up. Then again, if it is a country where there is a huge sandstorm that is happening, or there is a huge tornado that is coming and the sun is completely blocked out, or let's say there is a solar eclipse that is happening. Sun is supposed to be there, but sun is not there. Sunlight is not enough. Then the street lamp should go up. So basically, street lamp গুলো লাইট আপ করবে কি করবে না ডিপেন্ড করবে হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট বেশি আছে না কম আছে তার উপর। সো দ্য ইনপুট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট, সারাউন্ডিং লাইট, সেটার উপর বেস করে আমাদের স্ট্রিট ল্যাম্পের অন অফটা কন্ট্রোল করতে হবে। হ্যাঁ, কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি? তার জন্য একটা পসিবল সার্কিট হচ্ছে এরকম যে আমাদের এমন একটা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট চুজ করতে হবে যেটার ফিজিক্যাল প্রপার্টি লাইটের ইনপুট দিয়ে চেঞ্জ হয়। খুব কমন এক্সাম্পল হচ্ছে একটা এলডিআর। সো লেটস জাস্ট ড্র অন এলডিআর ফার্স্ট। মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা এলডিআর, এই এলডিআরটা এখানে দেওয়া আছে। দিনের বেলায় এই এলডিআর এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে হচ্ছে বেশি। দিনের বেলায় এই এলডিআর এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে কি বেশি, কারণ এই দিনের বেলায় এটার উপর যখন লাইট পড়বে তখন তার রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে কম। তার মানে ডিউরিং ডে লাইট, if we can produce a potential divider circuit like this, in the daylight voltage of the LDR would be small and voltage of the fixed resistor would be big. এই পার্টটা বুঝেন কিনা দেখেন। সিরিজ কম্বিনেশনে আমাদের টোটাল ভোল্টেজ অফ দ্য সাপ্লাই আমাদের রেজিস্ট্যান্সের রেশিও, ডিরেক্ট রেশিও অনুসারে ভাগ হয়। সো ডিউরিং ডে লাইট, ডে টাইম, R LDR is smaller than R fixed. So voltage LDR is less than voltage fixed, and vice versa. এই vice versa কথা মানে কি? রাতের বেলা এলডিআর এর রেজিস্ট্যান্স হবে বেশি, এলডিআর ভোল্টেজ হবে বেশি, আর ফিক্সড রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ হবে কম, কারণ ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স হবে এলডিআর তুলনা কম। এখানে একটা জিনিস বোঝা লাগবে, চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু শুধু এইটা, এলডিআর রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে কমতেছে, ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স ফিক্সই আছে। নাও ইউ মাইট ওয়ান্ট টু পারপাস কি হবে? পারপাস হচ্ছে আমরা কখন লাইট জ্বালাইতে চাই। স্ট্রিট ল্যাম্পটা আমরা জ্বালাইতে চাই হচ্ছে রাতের বেলা। তার মানে আমাদের এই স্ট্রিট ল্যাম্পটা কানেক্টেড থাকতে হবে হচ্ছে এইটার সাথে প্যারালাল। মানে যখন লাইট চলে যাবে তখন হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স একদম কমে যাবে, যার ফলে আপনার ওই না, ওটা enough resistance- ও মানে লাইট চলে রেজিস্ট্যান্স একদম বেড়ে যাবে। ইয়েস, এলডিআর প্রপার্টি হচ্ছে এলডিআর এবং থার্মিস্টর, এই দুটো কোয়ান্টিটি, আরো কম্পোনেন্টস, বা তোমাদের সিলেবাসের জন্য এই দুটো ইম্পর্টেন্ট। দিস টু কম্পোনেন্টস এলডিআর এন্ড থার্মিস্টর বিহেভ ইন সাচ এ ওয়ে whenever the physical variable decreases their resistance increases and vice versa. আচ্ছা, তো এখন এইটার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটা কেমন হয় সেটা একটু এগিয়ে দেখাই। মনে করো এটা হচ্ছে তোমার গ্রাউন্ড, এটা হচ্ছে তোমার একটা স্ট্রিট ল্যাম্প। স্ট্রিট ল্যাম্পের এখানে হচ্ছে তোমার স্ট্রিট ল্যাম্প আছে, স্ট্রিট ল্যাম্প নিচের দিকে এম করা। তোমার এই এলডিআরটা বসাইতে হবে হচ্ছে এটার মাথায়, এই জায়গায়, যাতে করে স্ট্রিট ল্যাম্পের নিজের আলোতে সে ফিড না হয়। সে ফিড হবে কার লাইট দিয়ে? সানলাইটের আলো দিয়ে ফিড হবে। বুঝা যাচ্ছে? সো সান যখন আসে তখন এলডিআর এর রেজিস্ট্যান্স হবে অনেক কম, মোট মিলে সে এই বাল্বের একপাশে ভোল্টেজ দিবে কম, বাল্বটা নিভে যাবে। রাতের বেলা যখন সান চলে গেছে, বা স্যান্ডস্টর্মের সময়, বা সোলার এক্লিপসের সময়, বা হচ্ছে টর্নেডোর সময় যখন সানের আলো যথেষ্ট না, তখন এলডিআর রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে। বেড়ে গেলে সে তখন হচ্ছে ভেতরে যে বাল্ব আছে তার একটু বেশি ভোল্টেজ দিবে, তখন এই লাইট বাল্বটা গ্লো করা শুরু করবে। সো দিস ইজ এ ভেরি কমন টাইপ অফ ডিজাইন ফর অটোমেটিং দ্য হোল থিং। এন্ড তুমি চিন্তা করতে পারো বাংলাদেশে কি এরকম ডিজাইন নাই? আসার কথা হচ্ছে হ্যাঁ আছে। এই যে রিসেন্টলি যে এলইডি বাল্বগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট লাগাইছে, সেগুলো বেশিরভাগই এই ধরনের সেন্সর দিয়ে চালানো। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সেন্সর যতদিন ভালো আছে এটা অটোমেটিকলি রান করবে, আর সেন্সর নষ্ট হয়ে গেলে এটা কাজ করবে না। তার মানে এটা ঠিক মতন পারফর্ম করতেছে কিনা, ঠিক মতো মানে লাইট কমে যাওয়ার উপর, বেড়ে যাওয়ার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে অন অফ হইতেছে কিনা, এটা তোমার অবজারভেশনে রাখতে হবে। আর যতগুলো নষ্ট হবে ততগুলোকে আবার ম্যানুয়ালি রিপেয়ার করতে হবে।
সো এটা হচ্ছে এক টাইপের সার্কিট। সিমিলার জিনিসটা তুমি হচ্ছে ইয়ার জন্য ইউজ করতে পারো, কি বলে, থার্মিস্টরের জন্য ইউজ করতে পারো। আচ্ছা, এলইডি এক্সাম্পলটা বললাম, থার্মিস্টর সার্কিট দেখতে কেমন হতে পারে, সেম জিনিস, বাট এখানে দুই টাইপের আউটপুট, থার্মিস্টরের জন্য আমাদের দুই টাইপের আউটপুট হতে পারে। বাট বিফোর গোইং টু দ্য থার্মিস্টর থিং, এই সার্কিটের পারপাসটা কি সবাই বুঝছো কি হইতেছে এখানে, ক্লিয়ারলি বুঝা গেছে কিনা? So একটা কোয়েশ্চেন আপনি এটা আবার বুঝতে পারবেন? Absolutely. We want to run a certain light bulb or a certain device, একটা এটা সিগন্যালিং মেকানিজম হতে পারে, যেটা লাইটের প্রেজেন্সের উপর বেস করে অন অফ হবে, লাইটের প্রেজেন্সের উপর বেস করে অন অফ হবে। তো ওইটার জন্য আমরা এক্সটার্নাল যে লাইটটা এসে আমাদের সার্কিটে পড়তেছে সেটাকে আমরা ইনপুট হিসেবে ধরতেছি। এই ইনপুটের দুইটা লেভেল আছে, একটা হচ্ছে ব্রাইট লাইট আর একটা হচ্ছে ডিম লাইট বা জিরো লাইট। ব্রাইট লাইটে এলডিআর রেজিস্ট্যান্স হবে বেশি, এবং ওই কন্ডিশনে, সরি বলছি, ব্রাইট লাইটে এলডিআর রেজিস্ট্যান্স হবে কম। সো ওই কন্ডিশনে আমাদের এলডিআর এর একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকবে কম। সো তুমি ওইখান থেকে যদি কোনো একটা আউটপুট বের করো, তাহলে ওই ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসটা ব্রাইট লাইট কন্ডিশনে রান করবে না, ঠিক আছে? ওই বুঝছি। জিনিসটা ব্রাইট লাইট কন্ডিশনে লাইট করবে না। আর যদি উল্টাটা করো, যেমন হচ্ছে আমি যদি এখানে মনে করেন চিন্তা করেন, তো এই জিনিসটা ওইভাবে কাজ কাজ করতেছে। বাট অন দ্য কন্ট্রারি, যদি আমি রিভার্স একটা জিনিস বানাতে যেতাম, যেমন তো আমি একটা এমন জিনিস চাইতেছি যে ব্রাইট লাইট পড়লে হচ্ছে সে কাজ করবে, আর ব্রাইট লাইট না পড়লে সে কাজ করবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ডার, এরকম ডিভাইসের প্র্যাকটিক্যাল পারপাস কি হইতে পারে? এরকম ডিভাইসের প্র্যাকটিক্যাল পারপাস হইতে পারে এরকম যে, মনে করো তোমার একটা কি বলবো, তোমার একটা স্টোরেজ ইউনিট আছে, তোমার একটা স্টোরেজ ইউনিট আছে, মানে হচ্ছে বড় একটা গুদাম ঘর, ওকে, গোডাউন। এই স্টোরেজ ইউনিটের ভিতরে তুমি ব্যবসা করার জন্য ইয়া স্টোর করে রাখছো, ফোম স্টোর করে রাখছো, তুমি একজন ফোমের বিজনেসম্যান। এন্ড ফোমের সমস্যা হচ্ছে, whenever foams rub against each other during the process of transportation or other, they produce a lot of static electricity in them. If enough static electricity is produced, they can produce a spark. Because foam is highly flammable, if a spark gets started, the entire stockpile will catch a fire, and that's going to be a huge problem. তো তার মানে কি, তুমি যে গোডাউনের মধ্যে ফোম স্টোর করে রাখছো, তুমি চাও যে ওই গোডাউনে যদি কোনোভাবে কোনো চিপা চাপায় কোথাও যদি আগুন জ্বলে, তাহলে সাথে সাথে স্প্রিংকলার সিস্টেম কাজ করে আগুনটা নিভায় ফেলতে হবে। তার মানে ইউ ওয়ান্ট টু ডিভাইস এ মেকানিজম which should become activated when there is presence of light, but should remain dormant when there is no presence of light. কথা বোঝা যাচ্ছে? এই ধরনের সিনারিওর জন্য তোমার যে কাজটা করবে, হুবহু একই সার্কিট তুমি ইউজ করবা, একেবারে অবিকল একই সার্কিট, খালি পার্থক্য হবে হচ্ছে উল্টা। কিরকম দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের মনে করেন সার্কিট, এলডিআর আছে এখানে, এলডিআর হচ্ছে এখানে লাইটের আমাকে সেন্স করার জন্য বসে আছে, এখানে আছে একটা ফিক্সড রেজিস্টার। তুমি এখন আউটপুট নিবা হচ্ছে এইটা থেকে, এখান থেকে তোমার মনে করো স্প্রিংকলার সিস্টেমের যে মোটর আছে সেই মোটর রান করে। মোটরের সিম্বল জানি হচ্ছে কিরকম, মোটরের সিম্বল ভুলে গেছি, মোটর সিম্বল এম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মোটর, এখানে মনে করো মোটর লাগানো আছে। তার মানে হচ্ছে এখানে কি হবে, যখন লাইট পড়তেছে না তখন এটার ভোল্টেজ অনেক বেশি, তার মানে এই মোটরের সে বেশি ভোল্টেজ দিতেছে, মোটর অফ হয়ে আছে। বাট যখন এখানে লাইট পড়া শুরু করলো, এটা রেজিস্ট্যান্স গুলো পট করে কমে, এটা রেজিস্ট্যান্স কমে যাওয়া মানে হচ্ছে ভোল্টেজ এটা কমে যাবে, তাহলে এটার ভোল্টেজ বেড়ে যাবে। এটার ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে মোটর তখন রান করা শুরু করবে, তোমার স্প্রিংকলার সিস্টেম রান করবে, আগুন নিভাই দিবে। সো ডিপেন্ডিং আপন ফ্রম হুইচ অফ দিস টু থিংস, আর ইউ টেকিং দ্য আউটপুট from across the LDR, or are you taking the output from across the fixed register, তুমি এই সেম লাইট ডিপেন্ডেন্সিটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারো। বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. পোলাপান, রেস্ট অফ দ্য পিপল বুঝা যাচ্ছে কিনা? স্যার লাইটের সার্কিট আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? কোনটা? লাইটেরটা? এইটা? ইয়েস স্যার। স্যার, Of course. আপনার ভয়েস ইকো করতেছে। বুঝি নাই। আপনার ভয়েস ইকো করতেছিল। আচ্ছা, কারো না কারো ফোন থেকে সম্ভবত বা ডিভাইস থেকে হচ্ছে ভয়েসটা একো হইতেছিল, এখন আর হইতেছে না, এখন হইতেছে? না। আচ্ছা শুনেন, আসব দেখো, এই সার্কিটের প্রপার্টিটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি কি আগে সেটা বুঝি। আমরা চাচ্ছি যে ব্রাইট লাইট থাকলে আমাদের স্ট্রিট ল্যাম্প গ্লো করবে না, আর ডিম লাইট থাকলে আমাদের স্ট্রিট ল্যাম্পটা গ্লো করবে। ইম্পর্টেন্ট ডিজাইন কনসিডারেশন,
স্ট্রিট ল্যাম্পের নিজের আলো দিয়ে এলডিআরটা অপারেটর হবে না, এলডিআরটা অপারেট হবে হচ্ছে সানের লাইট দিয়ে। কারণ স্ট্রিট ল্যাম্পের নিজের লাইট দিয়ে যদি অপারেট হয়, ইজ গোনা বি এন ইন্টারনালি কন্ট্রাক্টেড কন্ট্রোল লুপ দ্যাট ইজ নট গোনা বি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফিজিক্যাল ভ্যারিয়েবল। কারণ তুমি লাইটের অ্যামাউন্ট দিয়ে লাইট সোর্সকেই কন্ট্রোল করতে যাচ্ছ, বুঝা গেছে? সো ফিজিক্যালি তোমার এলডিআরটা সেট করতে হবে এমন জায়গায় যে জায়গাতে তোমার স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো পড়বে না। তার মানে এই জিনিস আর এইটার মধ্যে একটা কি থাকতে হবে, ফিজিক্যাল একটা বড় একটা ব্যারিয়ার থাকতে হবে, যাতে করে এইটার লাইট আমাদের এলডিআর এ না পড়ে। এই জিনিসটাকে ভালো করে মাথায় সেট করেন। আমি এখানে দেখেন এলডিআর টাক্সি হচ্ছে স্ট্রিট ল্যাম্পের উপরে, আর স্ট্রিট ল্যাম্পটা থাকবে হচ্ছে এই কাভারের নিচে। সো স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো কখনো এলডিআর এ পড়বে না। এলডিআর এর উপর পড়বে কার আলো? এলডিআর এর উপর পড়বে হচ্ছে সানের আলো। আচ্ছা, বুঝতেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে দেখেন কি আমি বললাম, সেটা হচ্ছে যে আমরা এমন একটা সার্কিট ডিজাইন করতে যাচ্ছি যে সার্কিটটা কাজ করবে কিভাবে, যে সানলাইট যদি কম হয় তাহলে হচ্ছে সে গ্লো করবে। তার মানে এখন তুমি রিভার্স অর্ডারে চিন্তা করো, ফর দ্য লাইট টু বি টার্নড অন, ফর দ্য স্ট্রিট ল্যাম্প টু বি টার্ন অন, ইট উড রিকোয়ার আ হাই ভোল্টেজ। মনে করো এই বাল্বের রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে মনে করো 6 ভোল্ট, এই ব্যাটারি দিয়েছে মনে করো হচ্ছে 8 ভোল্ট। তার মানে আমাদের এই এলডিআর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ যদি 6 ভোল্টের বেশি হয়, তখন এই লাইট বাল্বটা গ্লো করে। যে এই ভোল্টেজ ভ্যালুটা যদি 6 ভোল্টের সাথে কমে যায়, তাহলে এই লাইটটা প্র্যাকটিক্যালি গ্লো করবে না। Okay, so the minimum voltage this bulb requires is designed in such a way that is going to require at least 6 volt for it to turn on. মানে এই ভ্যালুগুলো তুমি টুইক করে সেট করতে পারো। আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি। সো যদি আমাদের এখানে আমাদের লাইট বাল্বের উপর আমাদের এলডিআর উপর সিগনিফিকেন্ট লাইট না পড়ে, দ্যাটস when the LDR has a higher resistance. এটাকে ভালো করে মাথায় সেট করেন। স্মল লাইট অন দ্য এলডিআর মিনস এলডিআর হ্যাজ এ হায়ার রেজিস্ট্যান্স। এটা যখন হবে তখন মোট মিলে হচ্ছে আমাদের এলডিআর অ্যাক্রসে পটেনশিয়াল ড্রপ বাড়বে, and this street lamp will start to glow. That's what happens during the night. That's what would happen during the solar eclipse, so on and so forth. ওকে স্যার। আচ্ছা, রিভার্স অর্ডারটা চিন্তা করেন। দিনের বেলা সূর্য উঠে গেছে, সোলার এক্লিপস শেষ হয়ে গেছে, তার মানে কি এই এলডিআর উপর এখন সানলাইট পড়তেছে। সানলাইট পড়ে গেলে তখন এটা রেজিস্ট্যান্স কি হবে? কমে যাবে। এটা রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায়, তার মানে এখন রেজিস্ট্যান্স এটা অ্যাক্রসে বাড়বে, বাট ওভারঅল এই বাল্বের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা আবার গ্র্যাজুয়ালি কি হবে? কমে যাবে। কমে যাওয়া মানে হচ্ছে স্ট্রিট ল্যাম্পটা তখন অটোমেটিকলি শাট অফ হয়ে যাবে। মেক সেন্স? ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। সো তাহলে Sir. এই ডিভাইসটার প্রপার্টি ছিল যে হাই অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট টার্নস অফ দ্য লাইট অ্যান্ড লো অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট টার্নস অন দ্য ডিভাইস। অ্যান্ড আমি এখানে যে সার্কিট আছে, দিস ওয়াজ দ্য রিভার্স থিং। যে মনে করো তুমি যদি এই সেম লাইট সেন্সিটিভিটিটাকেই রিভার্স পারপাস ইউজ করতে যাও, যে হাই লাইট থাকলে আমার একটা সার্কিট অন হবে আর লো লাইট থাকলে একটা সার্কিট অফ হয়ে যাবে, তখন তুমি সিম্পলি ইনপুট আউটপুটটা নিবা হচ্ছে ফিক্সড রেজিস্টারের কাছ থেকে, তখন তোমার ট্রুথ টেবিলটা রিভার্স হয়ে যাবে। সো এখানে যদি বেশি লাইট পড়ে তাহলে এটা চালু হবে, আর যদি কম লাইট পড়ে তখন এটা চালু হবে না। এই দুটো সার্কিট জাস্ট অপোজিট ভাবে কাজ করতেছে। এটা হচ্ছে এই বাল্বটা লো লাইটে গ্লো করবে, হাইলাইটে অফ থাকবে, আর এই মোটরটা লো লাইটে অফ থাকবে, হাইলাইটে স্টার্ট হবে। সো তুমি দুইভাবে ডিজাইন করতে পারো। অল দ্যাট ডিপেন্ডস ইজ ইট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ। স্যার, বলো। যখন লাইট পড়তেছে এন্ড ওই এলডিআর এর রেজিস্ট্যান্স বেশি কম এন্ড ওই ফিক্স রেজিস্টারের রেজিস্ট্যান্স বেশি, তাই লাইট অফ হয়ে আছে, কিন্তু ব্যাটারি তো স্টিল ড্রেন করতেছে না? হ্যাঁ, ব্যাটারিটা স্টিল ড্রেন করতেছে, বাট ব্যাটারি এসে গেছে ড্রেন করবে হচ্ছে অনেক কম পরিমাণে। কম পরিমাণ কারণ হচ্ছে নর্মালি আমরা যে ফিক্সড রেজিস্টারটা দিই এটাকে আমরা নর্মালি কিলো ওহম রেঞ্জে সেট করি। So this battery is still going to run, but it's going to drain at a very small value that is way too less compared to how much battery you are going to have to, how much energy you are going to spend for the 6 volt bulb to be run. But the answer is yes, the battery is still draining, but very slowly. ওকে। And তুমি কোশ্চেন করতে পারো স্যার তাহলে এটা একটা ওয়েস্টফুল প্রসেস না? আনসার হচ্ছে হ্যাঁ, ইট ইজ এ অ্যাপারেন্টলি ওয়েস্টফুল প্রসেস, বাট দেয়ার কামস দ্য কোশ্চেন, যদি আমি এই পুরো সার্কিটটা হিউম্যান অপারেবল রাখতে চাইতাম, and if I'm thinking about the total municipality of, let's say, Dhaka North City Corporation, where you have, let's say, at least maybe 50,000 light bulbs across the whole North City Corporation and in all the roads, এই টোটাল জিনিসটা তুমি যদি ম্যানুয়ালি অপারেটিং কেসের জন্য 5 মিনিটও দেরি করে সুইচ অফ করো,
তাহলে তোমার প্রতিদিন যে পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি ওয়েস্ট হইতো তার তুলনায় এই ওয়েস্টটা অনেক কম। Okay. বুঝছো কি? হ্যাঁ। সো দেয়ার কামস এ But- কোশ্চেন অফ কস্ট বেনিফিট রেশিও। বলো। অ্যালার্ম সেট করলে বেটার হতো না? লাইক অ্যালার্ম না, এই যে টাইমার সেট করবো। টাইমার সেট করে সেট হইতো না কেন? বাংলাদেশে তো সবসময় একই সময় সূর্য ডুবে না, একই সময় সূর্য ওঠে না। টাইমার সেট করে কাজ হতো যদি আমরা পারফেক্টলি ইকুয়েটরের উপর একটা কান্ট্রি হইতাম। দিনে প্রতি 24 ঘন্টা একই সময় সূর্য ওঠে, একই সময় সূর্য ডুবে যায়। বাংলাদেশ নট সাচ এ কান্ট্রি। শীতকালে সূর্য ডুবে যায় 5টার সময়, আর গরমকালে সূর্য ডুবে হচ্ছে 7:30টার সময়। সেরকম হলে তোমাকে ম্যানুয়ালি প্রত্যেক মাসে বা প্রত্যেক 15 দিন পর পর বা প্রত্যেক 7 দিন পর পর তোমাকে টাইমারটাকে কন্টিনিউসলি রিঅ্যাডজাস্ট করতে হতো। দেয়ার কামস দ্য কোশ্চেন অফ হিউম্যান ইন্টারভেনশন। হিউম্যান ইন্টারভেনশন যেখানেই থাকবে সেখানে তোমার ওয়েস্টেজ বাড়বে। ওকে। বুঝে গেছে পয়েন্টটা? হ্যাঁ পরের সার্কিটটা যেটা আছে সেটা বুঝছো? হ্যাঁ, ওটা বুঝছি। সাবাস। সিমিলার সার্কিট আমরা থার্মিস্টর দিয়েও বানাতে পারি। থার্মিস্টরের প্রপার্টি কি? আমি থার্মিস্টরটা আঁকতেছি না, একটু চিন্তা করেন, আমি আস্তে আস্তে বলতেছি, সবাই একটু মাথায় খেলানোর চেষ্টা করেন। থার্মিস্টরের প্রপার্টিটা হচ্ছে টেম্পারেচার বেশি হলে রেজিস্ট্যান্স কম হবে, টেম্পারেচার বেশি হলে রেজিস্ট্যান্স কম হবে, আর টেম্পারেচার কম হলে রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে। সো এই টেম্পারেচারটা সে সেন্স করবে হচ্ছে সারাউন্ডিং টেম্পারেচার বা অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার থেকে। তার উপর বেস করে সে কোনো একটা সার্টেন ডিভাইসকে অফ করবে বা অন করবে। আচ্ছা, আমি তারপর একে দেখালে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে কিরকম দেখেন, মনে করেন আমরা একটা থার্মিস্টর দিয়ে একটা এসি, রুমকে ঠান্ডা করার জন্য একটা এসি কে অপারেট করবো। এটা হচ্ছে আমাদের সেই থার্মিস্টরের সার্কিট সিম্বল। এই থার্মিস্টরের সাথে আমরা একটা ফিক্সড রেজিস্টার কানেক্ট করছি, তার সাথে আমাদের একটা ডিসি সাপ্লাই দেওয়া আছে, ডিসি দেওয়া এসি দেওয়া সমস্যা না, একটা সাপ্লাই দেওয়া আছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি, আমি এখন রিভার্স অর্ডারে তোমাদের সাথে আলাপ করতেছি। আগে আমি এসি আঁকতেছি না। আমরা আলটিমেটলি দুটো জিনিস অপারেট করতে চাই। একটা হচ্ছে এসি অপারেট করতে চাই আমাদের একটা রুমকে ঠান্ডা রাখার জন্য, আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা একটা শীতের দেশে একটা বাসাকে গরম রাখার জন্য হিটারকে অপারেট করতে চাই। মনে করো এই সার্কিটে আমরা অপারেট করতে চাই হচ্ছে এসি, এই সার্কিটে আমরা অপারেট করতে চাই হচ্ছে হিটার। এন্ড অলরেডি তোমরা আগের ডিসিশন থেকে এটুকু বুঝতেছো যে কোন একটা সার্কিটে কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে থার্মিস্টরের সাথে প্যারালাল, কোন একটা সার্কিটে কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে ফিক্সড রেজিস্টারের সাথে প্যারালাল। কোথায় কোনটা কানেক্ট করবো এটাই এখন তোমাদেরকে নিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করতেছি। টাচটা বুঝছেন কিনা দেখেন। বুঝছি। ঠিক আছে, খেয়াল করেন। এখন এসির জন্য যদি আমরা রিভার্স চিন্তা করি যে এসি আমাদেরকে অন করতে হবে কখন? যখন রুমের টেম্পারেচার বেড়ে গেছে। রুমের টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, রুমের টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায়, আমি এখানে লিখি আস্তে আস্তে, রুমের টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায় তাহলে থার্মিস্টরের টেম্পারেচার কমে যাবে, তার মানে থার্মিস্টরের ভোল্টেজও কমে যাবে। সেই কেসে ডিসিশন ওয়াইজ আমাদের ফিক্সড রেজিস্টারের ভোল্টেজটা বাড়তে হবে। ঠিক আছে না? এসি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে তাকে অন হইতে হবে, অন করার জন্য দরকার হাই ভোল্টেজ। তার মানে আমাদের এই সিনারিওতে এসি কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে এই জায়গায়। স্যার, বলো। রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে ভোল্টেজ বেড়ে যায় না নাকি? না, ও না, ঠিক আছে। এই সিনারিওতে রেজিস্ট্যান্সটা আমাদের সার্কিটের ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ডেন্ট না। এই সিনারিওতে আমাদের রেজিস্ট্যান্সটা কম বাড়া ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে কার উপর? অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচারের উপর। হ্যাঁ বুঝছি। এই সার্কিটটা প্র্যাকটিক্যালি খুবই সিম্পলিফাইড এবং আনট্রু একটা সার্কিট। এটা তোমাদেরকে জাস্ট বোঝানোর জন্য দেখাইতেছি। ইন রিয়েল কেস এই সার্কিটটা থেকে বেসিক্যালি আমরা এখান থেকে একটা একটা সার্কিট কি বলে, সুইচ কি, এই সুইচের নাম কি, রিলে সুইচ ইউজ করি। সেই রিলে সুইচটা থেকে আবার হচ্ছে মানে আমি যদি তোমাদের ট্রু সার্কিটটাকে দেখাই, ট্রু সার্কিটটা হচ্ছে এরকম। ট্রু সার্কিটটা হচ্ছে এরকম, এরকম না, মানে অ্যাকচুয়াল সার্কিট যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এসির ভিতরে থাকে সেটা হচ্ছে দেখতে এরকম। আমাদের এখন আউটপুট দরকার হচ্ছে হাই ভোল্টেজে, সার্কিটটা অন হইতে হবে। সো আমরা এটার অ্যাক্রস থেকে আমরা এখানে একটা রিলে সুইচ নেই। এই রিলে সুইচটা হচ্ছে একটা রেক্টাঙ্গেলকে বা একটা সলিনয়েডকে এনার্জাইজ করে। সেই সলিনয়েডের এনার্জাইজ করার পর এখানে আমাদের একটা সলিনয়েডের একটা সফটওয়্যার সুইচ থাকে। এটুকু হচ্ছে আমাদের সেই রিলের বক্স। এটা হচ্ছে রিলে সার্কিট সিম্বল। ঠিক আছে? এবং এই সুইচটা অটোমেটিকলি ক্লোজ হওয়ার পর এখান থেকে একটা হাই ভোল্টেজ এসি সাপ্লাই দিয়ে এসির যে মেইন কম্পোনেন্ট সেটা তখন রান করে। সো এই ডিসি সাপ্লাইটা আসে শুধুমাত্র সার্কিটটাকে অন অফ করার জন্য, আর অ্যাকচুয়ালি এসি কে রান করতেছে হচ্ছে এই বড় সাপ্লাই থেকে। কাহিনী বুঝছো? হ্যাঁ
So the current that will be passing through this branch is going to be responsible to magnetize this solenoid, which in turn will close this switch and the AC will be turned on. আবার যখন টেম্পারেচার বাতাস ঠান্ডা হচ্ছে টেম্পারেচার হচ্ছে কমে গেল, তখন আবার থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে, তখন আবার এটার অ্যাক্রসে কি হবে, ভোল্টেজ কমে যাবে, এই কারেন্ট ফ্লোটা কমে গেলে এটার ম্যাগনেটাইজেশন লুজ হবে, সুইচটা ওপেন হলে এসি আবার অফ হয়ে যাবে। সো সবসময় একটা ফিক্সড টেম্পারেচার অ্যাক্রসে সে অন অফ হতে পারবে। এটা হচ্ছে আমাদের এসির ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল। আর যদি রিভার্স একটা এক্সাম্পল চিন্তা করো, মনে করো তুমি এখন একটা শীতের দেশে আছো, তুমি একটা সার্টেন লো টেম্পারেচার এগেন্সে হিটার অন করতে যাচ্ছ। এইটা ছিল আমার একটা এক্সাম্পল যে টেম্পারেচারটা সার্টেন ভ্যালুর উপরে চলে গেলে এসি অন করে টেম্পারেচারকে আবার নামায় নিয়ে আসবে। উল্টাটা হচ্ছে শীতের দেশে তুমি আসো, একটা সার্টেন টেম্পারেচারের চেয়ে টেম্পারেচার রুমের টেম্পারেচার কমে গেলে তখন হিটার অন করে তোমাকে রুমের টেম্পারেচার বাড়াইতে হবে। ওই সিনারির জন্য একই জিনিস, সিম্পলি তখন তুমি আউটপুট দিবা হচ্ছে থার্মিস্টরের সাথে থেকে প্যারালাল। এরপর বাকি পার্টটা হুবহু সেম, এই পার্টটা অবিকল সেম। শুধু এখানে এসির জায়গায় আমি কি রাখবো বলেন, বলেন বলেন। এসির জায়গাটা হিটার রাখবো। হিটারের সার্কিট সিম্বলটা আমার মুখস্থ আছে, মনে আছে। হিটারের সার্কিট সিম্বল দেখতে হচ্ছে এরকম তিনটা দাগ, এন্ড দ্যাটস ইট। সো এখানে আমরা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি টেম্পারেচার ইনপুটের উপর বেস করে একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসকে অটোমেট করতেছি, টার্ন অন বা টার্ন অন করছে। এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা বলি ফিডব্যাক সিস্টেম। সো এই থার্মিস্টর এবং এলডিআর কে দিয়ে আমরা এরকম লাইট সেন্সিং ফিডব্যাক সিস্টেম বা টেম্পারেচার সেন্সিং ফিডব্যাক সিস্টেম ডিজাইন করতে পারি। খুবই সিম্পল জিনিস, বাট খুবই অ্যামেজিং জিনিস। বুঝা গেছে এটা? বলবান, বুঝছি। anyone else, any question? ওই যে হিট যখন কমে যায় তখন রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। থার্মিস্টরের জন্য, ইয়েস। হ্যাঁ, তারপর কি হয় আবার বলেন তো? হিট না, টেম্পারেচার। তো টেম্পারেচার যখন বাড়ে তখন মানে হ্যালো কমে যায়। থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, এবং থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্স হ্যাঁ, কমে গেলে ইন দ্য সিরিজ সার্কিট দ্যাট ইজ ড্রন উইথ ব্লু, ওই সিরিজ সার্কিটের মধ্যে থার্মিস্টরের একটা ভোল্টেজও কমে যাবে। অ্যান্ড বিকজ ইট ইজ এ সিরিজ সার্কিট, থার্মিস্টর একটা ভোল্টেজ কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে বাই ডিফল্ট ফিক্সড রেজিস্টারের একটা ভোল্টেজ বেড়ে যাবে। আচ্ছা। হোয়াট ইউ ক্যান নেভার সে যে থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্স কমে গেছে তার মানে ফিক্সড রেজিস্টার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে, তাহলে তুমি মার্ক লুজ করো। ফিক্সড রেজিস্টার ও, রেজিস্ট্যান্স কোনোদিন চেঞ্জ হয় না, নামই বলতে আছে। থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে আপনার কমে যাবে, যখন ফিক্সড রেজিস্টার সেম থাকবে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, কিন্তু ওটার পরে ওই যে ক্লোজিং ওপেনিং ওই পার্টটা এটা বলেন তো। whenever the voltage across the thermistor decreases, then the হ্যাঁ, voltage across the fixed resistor increases. This branch produces a much higher current because now the solenoid of the relay, solenoid part of the relay switch is connected parallel with this fixed resistor. So এটা যদি বেশি ভোল্টেজ কনজিউম করে, এটা দুই পাশে বেশি ভোল্টেজ ক্রিয়েটও করবে। So then a high current is going to pass through the solenoid, and the solenoid is going to become magnetized. In turn, it will close this switch, and this device will be turned on. বুঝছি স্যার। গেল। এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, দেখলাম সেটা তো প্র্যাকটিস এখানে এখন আসে নাই। এটা বললাম সার্কিট ডায়াগ্রাম, সার্কিট কম্পোনেন্টস এটা পড়ছি, সিরিজ প্যারালাল সার্কিট আলাপ করছি, কারেন্ট ভোল্টেজ সার্কিট। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, সিরিজ প্যারালাল সার্কিট থেকে তোমাদেরকে একটা শর্টকাট দেখা দিই, যে শর্টকাটটা তোমাদের শেখার দরকার আছে। এটা এমসিকিউ এর জন্য অনেক ভালো কাজে দেয়, অনেক অনেক মানে সময় বাঁচাতে পারবে। সেটা হচ্ছে in any series combination, you will always have the same current passing through all the components. And let's say this is R1, this is R2, this is R3. And let's say we have three different voltmeters connected across them. একটা হচ্ছে V1, একটা হচ্ছে V2, আরটা হচ্ছে V3. Okay. So V1 to 3. শুধু শুধু এই ঝামেলাগুলো করলাম, কোনো দরকার ছিল না। সো এটার কাছে ভোল্টেজ মনে করেন V1, এটার কাছে ভোল্টেজ হচ্ছে V2, এটার কাছে ভোল্টেজ হচ্ছে V3। তো লজিকটা হচ্ছে এরকম, V1 is to V2 is to V3 equals to হবে হচ্ছে R1 is to R2 is to R3.
সো আপনি যদি এই রেশিওটা প্রপারলি বুঝেন, in many cases this you can use this ratio to very easily calculate the possible voltage drop of a specific single part or multiple different parts whatsoever. আরেকটা ইজি শর্টকাট হচ্ছে এমসিকিউ এর জন্য যেটা অ্যাপ্লিকেবল, ইফ ইউ হ্যাভ মাল্টিপল রেজিস্টার্স অর কম্পোনেন্টস কানেক্টেড ইন প্যারালাল, লেটস সে R1 is to R2 is to R3, এটা যদি তোমাদের হচ্ছে ভোল্টেজ হয়, এই সিনারিওতে আমাদের এটা হচ্ছে জাংশন, এটা হচ্ছে জাংশন, সবগুলো ব্রাঞ্চের একটা ভোল্টেজ সেম হবে, বাট সবগুলো ব্রাঞ্চে কারেন্ট ডিফারেন্ট হবে। মনে করি ইনকামিং কারেন্ট হচ্ছে I, ব্রাঞ্চ কারেন্ট গুলো হচ্ছে I1, I2 and I3. Logic tells us that I1 is to I2 is to I3 would be such that they would be directly proportional to the inverse of their resistances. So এই রেশিও যদি ঠিক মতন বুঝো, অনেক এমসিকিউ শর্টকাটে সলভ করতে পারবা। এই ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমাদের পেপার 2 এর জন্য বা স্ট্রাকচার কোশ্চেনের জন্য তুলনামূলক কম অ্যাপ্রিসিয়েটেড, বিকজ দ্য ক্যালকুলেশন ক্যান বিকাম সামওয়াট মিসলিডিং, বাট এমসিকিউ এর জন্য এটাগুলো খুবই কাজে, অনেক সময় বাঁচানো যায়। আচ্ছা, এরপর জিনিসটা আছে আমাদের পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট। পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট নিয়ে এতক্ষণ অলরেডি কথা বলছি, কারণ একটু আগে তোমাদেরকে যে থার্মিস্টর এবং আর এলডিআর সার্কিট দেখাচ্ছিলাম সেটা বেসিক্যালি পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিটই ছিল। তারপরেও টু কিপ দ্য হোল আইডিয়া ইন দ্য সেম পেজ, আমি একবার একটু একে লিখে দেখাই। পটেনশিয়াল ডিভাইডার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, ইফ ইউ হ্যাভ টু সিম্পল রেজিস্টার্স কানেক্টেড ইন সিরিজ from across a supply, let's say that supply has a value of V and the resistors are connected R1 and R2. The voltage that happens across R1 is named V1 and the voltage that happens across R2 is named V2. Then potential divider circuit আমাদেরকে এই জিনিসটা বলে যে V1 should be equals to R1 of R1 plus R2 total ratio, total part into the supply voltage. And V2 can be written as R2 divided by R1 plus R2 is the total voltage of the whole ratio. Basically potential divider সার্কিটটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটার একটা এক্সটেনশন। এই ফর্মুলা থেকে তোমরা এই জিনিসটা ইজিলি বুঝতেছো যে R1 পার্টের ভোল্টেজ হচ্ছে V1, তো তিনটাকে যদি সাম করে দেই তাহলে হবে টোটাল ভোল্টেজ সাপ্লাই, এই তিনটাকে সাম করে দিলে আসবে টোটাল রেজিস্ট্যান্স। সো ওই জিনিসটাকে আমাদের এখানে বেসিক্যালি রেশিও হিসেবে দেখানো আছে। এটার উপর বেসিক্যালি আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন হয়, সেই ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেনগুলো ইজি জাস্ট কোশ্চেন ঠিক মতন পরে বুঝতে পারলে তোমরা এখানে যে জন্য পারফেক্ট আনসার দিতে পারবা, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এরপর আছে প্র্যাকটিক্যালিটি চ্যাপ্টার। প্র্যাকটিক্যালিটি চ্যাপ্টার থেকে আমাদের অল্প কিছু জিনিসপত্র মনে রাখা লাগবে। আই হোপ যে তোমাদের সিলেবাসে প্র্যাকটিক্যালিটি চ্যাপ্টার থেকে খুব বেশি কিছু কোশ্চেন দেওয়ার কথা না, কারণ এটা ইটসেলফ অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার। বড় বলতে হচ্ছে অত বড় না, বাট মোটামুটি জিনিসপত্র আছে যেগুলো অনেক মুখস্থ করতে হয়। প্রথম জিনিসটা বোঝা লাগবে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালিটি চ্যাপ্টার ইজ মোস্টলি হ্যান্ডলিং উইথ দ্য এসি সাপ্লাই অর এসি অল্টারনেটিং কারেন্ট সিনারিওস। এখানে আমাদের ফিক্স কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ এন্ড নাই, বাট উই হ্যাভ থ্রি ডিফারেন্ট ওয়্যারস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। একটা হচ্ছে লাইভ ওয়্যার, একটা হচ্ছে নিউট্রাল ওয়্যার, আর একটা হচ্ছে আর্থ ওয়্যার। কোন ওয়্যারের ডেফিনেশন কি তোমাদের সিলেবাসে দেওয়া আছে, ভালো করে মুখস্থ করবা। টু মেক দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার, লাইভ ওয়্যার ইজ দ্য ওয়্যার দ্যাট প্রোভাইডস ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইনটু দ্য সার্কিট। Neutral wire is there to provide a completing path of the current, and earth wire is over there, which is usually not taking part in the regular operation of the circuit, but exists only to provide safety for the user and/or for the equipment. So earth wire কাজ হচ্ছে বেকার বসে থাকা এবং পাহারা দেওয়া। বিপদের সম্ভাবনা তৈরি হলে বিপদটাকে প্রতিহত করা, বিপদটাকে হচ্ছে সার্কামভেন্ট করা, হাজারটাকে মিটিগেট করার কাজটা হচ্ছে আর্থ ওয়্যারের। এই হচ্ছে তিনটা ওয়্যারের বেসিক ডেফিনেশন। সো স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম, একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসের মধ্যে যে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে, যে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট মেনলি রান করার কথা, যেমন মনে করো হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিনের মোটর, সেই জিনিসটা সাথে আমাদের লাইভ ওয়্যার আর নিউট্রাল ওয়্যার কানেক্ট করা থাকবে উইথ নেসেসারি সুইচেস। আচ্ছা, সুইচ কোথায় থাকবে? সুইচ থাকবে হচ্ছে আমাদের ডিভাইসের আগে, নিউট্রাল ডিভাইসের আগে লাইভ ওয়্যারের মধ্যে, তার আগে থাকবে হচ্ছে ফিউজ। তার মানে হচ্ছে যদি সিকোয়েন্সিয়ালি চিন্তা করো, আমাদের প্রথমে থাকবে হচ্ছে লাইভ ওয়্যার কানেকশন, তারপরে ফিউজ, তারপরে সুইচ, তারপরে ডিভাইস, আর নিউট্রাল ওয়্যার প্যাডটা থাকবে হচ্ছে পুরোপুরি ফ্রি। অ্যান্ড আর্থ ওয়্যার কানেকশনটা থাকবে হচ্ছে আমাদের ডিভাইসের আশেপাশে যে মেটালিক কেসিং আছে সেই মেটালিক কেসিং এর সাথে লাগানো। সো এটা হচ্ছে আমাদের, আর এটা গ্রিন করে সব ক্লিন হয়ে যাবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ ওয়্যার কানেকশনের টাইপ। এই তিনটা ওয়্যারের স্পেসিফিক কিছু কালার কোড আছে। লাইভ ওয়্যারস আর ইউজুয়ালি কালার্ড রেড অর ব্রাউন,
red or brown. Neutral wires are typically colored blue or black. এটা হচ্ছে রাউন্ড দ্য গ্লোব এই একই জিনিসটি ফলো করা হয় যাতে করে একটা ওয়্যারকে একটা সার্কিট কেউ একজন বানা রেখে গেলে আরেকজন এসে সেটা রিপেয়ার করতে পারে। আর আর্থওয়্যার টিপিক্যালি হয় হচ্ছে ইয়েলো অর গ্রিন অর আ মিক্সচার অফ ইয়েলো গ্রিন স্ট্রাইপস। এটা হচ্ছে আমাদের কোর কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টের পজিশন থেকে আমাদের কোশ্চেন আসে। শক কিভাবে অ্যাভয়েড করতে হয় সেটার উপর থেকে অনেক সময় কোশ্চেন আসে। শক অ্যাভয়েডিং সিনারিওগুলো থেকে রিসেন্টলি এসে পেপার টু কোশ্চেন আসে নাই ওভার দ্য লাস্ট 6 ইয়ার্স, শুধু এমসিকিউ কোশ্চেনই আসছে। সো এই এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো অ্যাটেন্ড করে যাবা, তোমাদের বুকলেটের মধ্যে আছে, এগুলো অল্প একটু চেষ্টা করলে পারা যাবে। ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা থেকে এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেন হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ক্যালকুলেশন। এই পার্টটা একটু আলাপ করতেছি। বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার জন্য আমাদের যে নতুন এনার্জি ইউনিট আমরা ইউজ করি তার নাম হচ্ছে বিওটি ইউনিট, বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট। এটা হচ্ছে যে ইউনিটটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি বিল দেই। সো বেসিক দিস ইজ এন ইউনিট অফ এনার্জি বাট ইট ইজ ওয়ে বিগার দ্যান জুল। এই ইউনিটটার নাম হচ্ছে কিলোওয়াট আওয়ার, নট কিলোওয়াট পার আওয়ার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউনিটটার নাম হচ্ছে কিলোওয়াট আওয়ার। 1 কিলোওয়াট আওয়ার এই পরিমাণ এনার্জি মানে কতটুকু? এই পরিমাণ এনার্জি মানে হচ্ছে 1 কিলোওয়াট ইন্টু 1 আওয়ার। সিচুয়েশন দেখে বুঝতেছো এটা কি মিন করতেছে? এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ারের ইউনিট, এটা হচ্ছে আমাদের টাইমের ইউনিট। পাওয়ার আর টাইমকে অল টুগেদার মাল্টিপ্লাই করে তুমি কি পাবা? এনার্জি পাবা। সো এই ইকুয়েশন থেকে বেসিক্যালি ইউনিটটাকে রিজেনারেট করা হচ্ছে। So the definition of 1 kilowatt hour power, 1 kilowatt energy is something like this. If a 1 kilowatt power device is run for exactly 1 hour, the amount of energy conversion it does is called 1 kilowatt hour. So 1 কিলোওয়াট পাওয়ারের একটা ডিভাইসকে 1 ঘন্টা একটানা চালালে সে যতটুকু এনার্জি কনভার্সন করবে ওইটুকু এনার্জি হচ্ছে 1 কিলোওয়াট আওয়ার। এবং আমরা এই বিদ্যুৎ বিলের জন্য যে ইউনিট ইউজ করি এই ইউনিট মানে হচ্ছে এতটুকু বিদ্যুৎ বিল। তো এখান থেকে তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে যে একটা ঘরের মধ্যে বা একটা বাসার মধ্যে মনে করো এতগুলা ফ্যান আছে, এতগুলা লাইট আছে, এতগুলা এসি আছে, পিসি আছে, এদের পাওয়ার হচ্ছে এত। এটাকে আমি হচ্ছে 7 দিন ধরে চালাইলাম, এর মধ্যে 2 দিন হচ্ছে একজন মানুষ বাসায় ছিল না, সো তার রুমে লাইট ফ্যান অফ ছিল। তাহলে মোট মিলে হচ্ছে মোট কত কিলোওয়াট আওয়ার খরচ হচ্ছে সেটা তুমি আগে হিসাব করে বের করবা। এবং তারপরে সেই জিনিসগুলাকে তোমার 1 ইউনিট ইলেকট্রিসিটি কস্টের প্রাইস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মোট মিলে তোমার ইলেকট্রিক বিল চলে আসবে। ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো হচ্ছে সবগুলো ওয়াটগুলোকে আগে কিলোওয়াটে কনভার্ট করা এবং সবগুলো টাইম অ্যামাউন্টকে সেকেন্ডে দেওয়া থাকুক বা মিনিটে দেওয়া থাকুক টোটাল ডিউরেশন হিসাব করে সেগুলোকে দরকার মতো আওয়ারে কনভার্ট করা, তারপর কিলোওয়াট আর আওয়ারকে মাল্টিপ্লাই করে অ্যাড করা। তাহলে তুমি হচ্ছে টোটাল ইলেকট্রিসিটি কস্টটা পাবা। দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট, এটা হিসাব করতে যাতে ভুল না হয়। ইউনিট কনভার্সনটা এই কোশ্চেনগুলোর মেইন চ্যালেঞ্জ। এবং কোশ্চেন ঠিক মতন পড়তে পারে, কারণ একই কোশ্চেনের মধ্যে তোমার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু থাকবে, মনে করো 8-10টার মতো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু থাকবে। যে এই ডিভাইসের পাওয়ার এত, এই ডিভাইসের রান টাইম এত, এই ডিভাইসের পাওয়ার, এই ডিভাইসের রান টাইম এত। আবার সবগুলো ডিভাইস থ্রু আউট দ্য এন্টার 30 ডেজ প্রতিদিন চালানো হয় নাই, উইকেন্ডে 2-3টা ডিভাইস চালানো হয় নাই, বাকি 5 দিন চালানো হয়েছে, এরকম হইতে পারে। সো কোশ্চেন পড়ে তোমার মোট পেলে বোঝা লাগবে যে টোটাল ডিউরেশনের মধ্যে প্রত্যেকটা ডিভাইস মোট কত আওয়ার চালানো হয়েছে সেটা হিসাব করা লাগবে। তারপর সেটাকে পাওয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কিলোওয়াট আওয়ার বের হবে। সেটাকে সবগুলো কিলোওয়াট আওয়ারকে সাম করলে সেটাকে হচ্ছে তোমার টোটাল ইউনিট বের হবে। ইউনিট মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য কস্ট অফ 1 ইউনিট, যেটা আমাদের বাংলাদেশে এখন হচ্ছে অনেক চলতেছে, কত 20-22 টাকার মতো কমার্শিয়াল রেট চলতেছে। সেইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে তোমার মোট মিলে তোমার ইলেকট্রিসিটি বিলটা আসবে। এটা নিয়েও তোমাদের বইতে এক্সটেন্সিভ এক্সাম্পল আছে এবং ওয়ার্কশিটে অনেক কোশ্চেন দেওয়া আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করলে মোরলেস পারার কথা। প্র্যাকটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে আরো কিছু জিনিসপত্র আছে যেগুলো বেসিক্যালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চ্যাপ্টার থেকে আসছে, এক্সটেনশন হিসেবে আসছে। তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে, 4টা জিনিস আছে এখানে। একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক বেল, আরটা হচ্ছে রিলে সুইচ, আরটা হচ্ছে রিড রিলে বা রিড সুইচ, আর লাস্টেরটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার। এই জিনিসগুলো যেহেতু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চ্যাপ্টারের এক্সটেনশন হিসেবে আসে, সো আমি ধরতেছি এগুলো তোমাদের স্কুলের পরীক্ষায় নাই। সো এগুলো আমি এখন এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি না, কারণ এগুলো এক্সপ্লেন করার জন্য আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের বেসিক খুব ভালো করে বুঝতে পারতে হবে, যেটা আমি তোমাদেরকে রেগুলার ক্লাস পড়াই নাই। সো এটা এখন আলাপ করা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া। সো আই এম নট গোনা গো দেয়ার, which basically concludes the total discussion of the electricity chapter. স্যার, বলো। আপনার কাছে কি কোনো ভিডিও আছে ইউটিউবের মধ্যে আপলোড করা যেখানে লাইক লাইটের ডায়াগ্রাম গুলা আবার দেখা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। ওটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ দিতে পারবেন পরে? এখনই দিয়ে দিচ্ছি, ওয়েট। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ। তুমি তারপর একটু দেখো, দেখতে তোমার জন্য নেভিগেট করে দিতে হবে, কারণ আমি তোমাকে এক্সাক্ট একটা ভিডিওর লিংক পাঠাবো না। আচ্ছা। একটু দেখো আমি কি করতেছি বা কোথায় যাইতেছি। ইউ গো টু দিস চ্যানেল, গো হ্যাঁ টু হ্যাঁ, প্লে লিস্ট, ডোন্ট গো টু ভিডিওস। গেলে তুমি অনেক ভিডিওর মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে হারা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। প্লে লিস্টে গেলে এখানে আমার কিছু পার্সোনাল প্লে লিস্ট, কিছু মিউজিক প্লে লিস্ট আছে, ডোন্ট গো দেয়ার। তুমি এখানে দেখো ও লেভেল প্লে লিস্টে একটা প্লে লিস্ট আছে উইথ 57 ভিডিও দেখা যাচ্ছে। জি স্যার।
ওলেভেলস এর এখানে আরেকটা প্লেলিস্ট আছে যেখানে আছে হচ্ছে মোট 22 ভিডিওস। জি স্যার। আরেকটা ভিডিও আছে এখানে, এটা হচ্ছে ওলেভেলস এর 55 ভিডিওস। এটা হচ্ছে আমাদের কোভিড এর বছরকার, এটা হচ্ছে কোভিড এর পরের বছরকার। এই চ্যানেলটাতে বা এই প্লেলিস্টে মোটামুটি তোমাদের সবকিছু দরকার সবকিছু এখানে আছে। So আচ্ছা। এটা থেকে A2 ভিডিও, হ্যাঁ A2টা না, I was trying to go somewhere else. এই যে এটা CI O level 57. সো এটা হচ্ছে আমাদের ওই সময়কার ভিডিও। এখানে ক্লাসের ইন্ট্রোডাকশন আছে, and if you go down this channel eventually you're gonna find out thermometer evaporation static electricity এই যে এখানে আমরা ইলেকট্রিসিটি আগে করছিলাম, ইলেকট্রিসিটি করা শেষ করার পরে ওয়েব শুরু করছি, এখান থেকে ওয়েবসের বেসিক লেকচার শুরু হয়েছে, দেখছো? জি স্যার। ক্লাস 9, সেই ক্লাস 9 ওয়েব লেকচার 1, এরপর ওয়েব লেকচার 3 আর 2 একটু উলটপালট হয়েছে। তোমার নাম্বার দেখলে বুঝবা যে কোনটা ক্রনোলজিক্যালি আগে কোনটা ক্রনোলজিক্যালি পরে। এখানে ওকে স্যার। ঠিক আছে, এখান থেকে দেখে আসলে ইভেন্চুয়ালি এখানে কোনো না কোনো জায়গায় তুমি হচ্ছে ওয়েবসাইট সবগুলো লেকচার পাওয়া যাবে। তারপর যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয় তোমরা অন্য অন্য যে প্লেলিস্ট গুলো আছে সেগুলো থেকে দেখতে পারো। সবখানেই ওই ইয়ারের ফুল ক্লাস লেকচার প্রপারলি রেকর্ড করে আপলোড করা দেওয়া আছে। যেমন এই লেকচারটা যদি বের করি, দিস বেসিকলি এ লেকচার অফ দ্য লাইট চ্যাপ্টার 3। এই যে লেকচার 5 হচ্ছে লাইটের 1, এই যেখানে আমরা এই চ্যাপ্টারে এমসিকিউ গুলো আলাপ করছিলাম। ইফ ইউ গো ফার্দার ডাউন দ্য লাইন তুমি দেখবে যেখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এমসিকিউ এর টোটাল ডিসকাশন আলাপ করা আছে। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফিজ, তোমাদের সবাইকে আল্লাহ হাফিজ। আমি এই প্লেলিস্টটা তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, সো তোমাদের দরকার মতো তোমরা দেখে নিও। স্যার, বলো। সুইচটা যদি নিউট্রাল বাইরে থাকতো তাহলে তো অফ করতে হতো, তাই না? হ্যাঁ, সুইচটা নিউট্রাল ভাবে থাকলেও আমাদের ডিভাইসটার অপারেশনের জন্য কাজ করতো, বাট দিস উড নট বি সেফ। সেফ এই জন্য না, আমাদের লাইভ ওয়্যার থেকে আমাদের ইলেকট্রিক এনার্জিটা অ্যাভেলেবল হয়। সো তুমি লাইভ ওয়্যারের ইমিডিয়েট পরে যে জায়গাতেই তুমি ওয়্যারটাকে ডিসকানেক্ট করবা, তারপরে পুরো পার্টটুকু এনার্জি থেকে ফ্রি থাকবে। অ্যান্ড আমরা যদি সুইচটাকে নিউট্রাল বাইরে দিতাম তাহলে আমাদের ডিভাইস অপারেট করতো ঠিক, বাট দ্য মেশিন would still have access to the electrical energy because it would be directly connected to the live wire. That way, even though the machine is not working, it would be still live or energized, would give the possibility for electrical hazard or shock if someone is trying to repair it, someone is trying to poke it, kids are trying to scratch it, or stuff like that. সো সেফটির জন্য আমরা সুইচটাকে লাইভ ওয়্যারে দিই, কারণ এখন যদি আমি লাইভ ওয়্যারের সুইচটা যদি অফ করে দিই, তার মানে বেসিক্যালি কি, যে আমাদের ফিউজ ঠিক থাকলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা এখানে আটকে গেছে, এই বাকি পুরো পার্টটুকু হচ্ছে এনার্জি থেকে ফ্রি। তাহলে এই জিনিসটা এখন অলটুগেদার 100% সেফ। ওই জন্য বাট সার্কিট কানেক্ট না হলে ইলেকট্রিসিটি যাবে কেন? আহ এখানে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করার প্যাথ হিসেবে আমরা ইলেকট্রিসিটি ফ্লো থ্রু দ্য অরিজিনাল প্যাথ মিন করতেছি না। আমি এটা কপি করে তোমার আরেকটা ফিগারে এঁকে দেখাই, সো দ্যাট ইট মেক্স বেটার সেন্স টু ইউ। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিট, হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আমরা লাইভ ওয়্যারের সুইচ না দিয়ে আমরা হচ্ছে নিউট্রাল ওয়্যারে একটা সুইচ দিছি। দেখো বুঝায় কিনা, আমরা সুইচ দিচ্ছি হচ্ছে নিউট্রাল ওয়্যারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ভালো কথা। নিউট্রাল ওয়্যারটা এখন হচ্ছে করা আছে, কি করা আছে, খোলা আছে, এবং electrical hazards are only going to happen for a faulty or cheap type of connection. So ধরে নিচ্ছি এখানে আমাদের কোনো আর্থওয়্যার কানেকশন দেওয়াই হয় নাই, কারণ লাইভ আর নিউট্রাল ওয়্যার দিয়ে তো অলরেডি আমাদের কানেকশন চলবে। এখন মনে করো একটা পিচ্চি আসছে, পিচ্চিটা আগে ফ্লোরে পেশাব করছে, পিচ্চি এসে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আইসা সে এখন এখানে এসে হাতা বিদা করতেছে, ঠিক আছে? So what's likely, if there is a misconnection within this part, this pitchy can become a flow path for the current and gonna become electrocuted. সো কারেন্ট এসেন্সিয়ালি এদিক দিয়ে ফ্লো করতেছে না, ডিভাইস রান না করলেও তোমার এই মেটাল কেসিং টাচ করার জন্য মেটাল কেসিং এর মধ্যে দিয়ে শর্ট সার্কিট হয়ে পিচ্চি বডি দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে পিচ্চিটাকে কিল করতে পারে। এই হচ্ছে শক খাওয়ার বা ফ্যাটালিটির হ্যাজার্ডের ডেসক্রিপশন। বাট ওই পাওয়ার স্টেশন থেকে ওই লাইভ ওয়্যার আসে মেটাল কেসিং দিয়ে পিচ্ছি দিয়ে দেন গ্রাউন্ডে গেল, কিন্তু গ্রাউন্ড থেকে তো আমার পাওয়ার স্টেশনে ব্যাক যাচ্ছে না, তো মানে সার্কিট কানেক্ট হচ্ছে কেমন করে? Oh, ground is always working as a reservoir that can always accept or give up any number of electrons. So you can always consider ground is an omnipresent, সবখানে প্রেজেন্ট হওয়া সার্কিটের ওপেন একটা এন্ড। যেমন আমি যদি তোমাকে এরকম একটা সার্কিট এঁকে দেখাই, হ্যাভ এ লুক,
মনে করো এটা হচ্ছে একটা ব্যাটারি আছে, তার ডিফারেন্ট কালার নেই, মনে করো এটা হচ্ছে একটা ব্যাটারি, এখানে একটা বাল্ব দেওয়া আছে, এই সার্কিট কি কাজ করার কথা? বুঝতে বাল্ব গ্লো, না। বাট ইফ আই নাও ডু দিস, this will glow just fine. ওকে, সো পাওয়ার স্টেশনের ওই এন্ডে আরেকটা আর্থিং আছে। অবশ্যই, and the entire earth is basically considering মানে working as a whole large conductor, but that's not the entire truth, but that's easier for you to visualize. পাওয়ার স্টেশন ওটা লাইভ ওয়্যারে দিয়ে দেয়নি কেন, ওরা আর্থিং করছে কেন? বিকজ একটা সিঙ্গেল আর্থ কানেকশন বা জিরো ভোল্টেজ কানেকশন তুমি প্র্যাকটিক্যালি গ্রাউন্ডে সবসময় পাইতেছো, ওই কানেকশনটাকে হচ্ছে লাইন জায়গা থেকে জায়গা পর্যন্ত তার টেনে টেনে খরচ বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। বাট নিউট্রাল ওয়্যারটা তো অলরেডি একটা নিয়ে আসতেছে, ওটাতে লাগাই দিলে। কোন ওয়্যারটা? নিউট্রাল ওয়্যারটা নিউট্রাল ওয়্যারটা কার সাথে লাগাবা? আর্থিং এর বদলে নিউট্রাল ওয়্যারের সাথে লাগাই দেবো, যাতে কাকে? দুইটাই ইন সেন্স লাইভ হয়ে যায়। আমি বুঝতেছি না তোমার মানে প্ল্যানটা বুঝতেছি না। মানে পাওয়ার স্টেশনের ওই এন্ডের যে ওয়্যারটাকে আর্থিং এ দিছে, ওই ওয়্যারটা নিউট্রাল ওয়্যারের সাথে কানেক্ট করলে কি হতো? পাওয়ার স্টেশনে কোনো স্পেসিফিক এন্ডের ওয়্যারই আর্থিং এর সাথে লাগানো থাকে না। পাওয়ার স্টেশনে আর্থিং দেওয়া থাকে হচ্ছে পাওয়ার স্টেশন ইকুইপমেন্ট গুলো সেফটির জন্য, বা পাওয়ার স্টেশনে যে তোমার বুঝতে হচ্ছে পাইলন গুলি আছে, মেটালের যে পাইলন গুলো আছে, সেগুলো যাতে আশেপাশে হাঁটাচলা করা মানুষজনকে বা জন্তু জানোয়ারদেরকে ইলেকট্রিকিউটেড না করে, সেজন্য আর্থিং দেওয়া থাকে। পাওয়ার স্টেশনের যে দুইটা ওয়্যার থেকে প্রাইমারিলি এনার্জি জেনারেট করে, সেই দুইটা ওয়্যারের একটা হচ্ছে নিউট্রাল কানেকশন আর একটা হচ্ছে লাইভ কানেকশন। আর যদি পাওয়ার স্টেশনে একটা পারফেক্ট জিরো ভোল্টেজ লাইভ লাগে, they use a live connection that is connected to the ground. সো এসেনশিয়ালি আমাদের পাওয়ার স্টেশন থেকে কোনো লাইভ কানেকশন পাওয়ার স্টেশন থেকে কোনো আর্থ কানেকশন আমাদের বাসাবাড়ি পর্যন্ত আসে না। ফর মোস্ট পার্ট পাওয়ার স্টেশন জেনারেটেড থ্রি ফেজ কারেন্ট, এবং ওই থ্রি ফেজ কারেন্টকে লোকালি মার্জ করলে একটা জিরো নিউট্রাল পয়েন্ট বের হয়, দ্যাট ওয়ার্কস অ্যাজ দ্য নিউট্রাল ওয়্যার। বাট দ্যাটস এ ফার মোর কমপ্লিকেটেড স্টোরি, কারণ আমি এখানে অলরেডি থ্রি ফেজ কথাটা বলে ফেলছি, এটা এক্সপ্লেন করতে গেলে অনেক কিছু বলা লাগবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ পিপল। স্যার আল্লাহ আপনি কি হাফেজ। সার্কিটের কোয়েশ্চেন গ্রুপে দিতে পারবেন? সার্কিট বেস কোয়েশ্চেনস। দেখতেছি। ওকে স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার। বাই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অল দ্য বেস্ট।